আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম শুভ সন্ধ্যা আমাদের আজকের ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ বাই BSPS Banking Sector Policy Support. This is a series of discussion we are going on. Today is the session 6. Previously we had 5 sessions covering different areas of the banking, economy, and the financial sector. Today's topic is banking innovation and shadow banking. So we actually, when we heard about the shadow banking, the shadow word gives us some kind of skeptical idea. But honestly speaking, shadow banking is basically it's an organization with licensed and regulated, and these are legal organizations, and they do the ethical business. But the difference is they are less regulated, or maybe sometimes they are not regulated by the monetary authority, they are regulated by other authorities. And the shadow banking definition also differs from country to country. It's in developed country, they consider shadow banking institution is even they include the NBFI, but in our country the definition is different, and developing countries actually the definition they define in a different way. So today's session, this is another thing is this BSPS, Banking Sector Policy Support. This is a voluntary initiative. The purpose of these sessions are actually that we discuss on the different issues, aspects, opportunities, threats, everything about this financial sector and the banking sector of Bangladesh. And from the outcome of these discussions, we will prepare a summary, and there will be a publication on that, and finally presenting it to the stakeholders and the policymakers of the country, so that they can have a holistic view of the inter sector. Today's session, we have designed it like it will be started with a concept paper presentation by Professor Dr. Shah Mohammad Ahsan HABIB. He's from Bangladesh Institute of Bank Management, and today's panel we have a dignified personalities of in the sector of economy, banking sector, and the policy level institutions. We have with us is Dr. AHSAN H. MANSUR, renowned economist and executive director of Policy Research Institute, and he's also the current chairman of BRAC Bank. We have Dr. TOUFIC CHOWDHURY. He's a renowned economist, and he's a former Director General of Bangladesh Institute of Bank Management. We have with you Mr. Syed Mahbubur, Managing Director and CEO of Mutual Trust Bank. He was also the CEO of previous 2 private commercial bank, BRAC Bank and Dhaka Bank, and he was also the chairman of the ABB, Association of Bankers Bangladesh. He's a well-known personality in the banking sector of Bangladesh. We also have with us, they will be joining later, Dr. Mohammad Tareq, former Finance Secretary, Government of Bangladesh, and Alternative Executive Director, World Bank. He is currently busy with some other engagement, and when he will be available, he will try to join us. Later on, also will be embraced by joining of Dr. R.M. DEBNATH, former faculty of Dhaka University and BIBM, and he's a writer and columnist. And they were supposed to join by another renowned banker, economist, and former deputy governor, Mr. KHONDKAR IBRAHIM KHALED, but unfortunately his health condition is not well today. He is unable to join us. And I myself is working as a moderator, Ms. Siddiqui. I'm currently working in the Citibank as the head of credit risk management. Basically, I'm here with my personal capacity of being an MBM alumnus. I'm alumnus of first batch of MBM under Bangladesh Institute of Bank Management. 2 of my teachers is also here, so I'm very, very happy to be with them, and also a bit nervous as well because my teachers are here. So we'll start with the presentation from Dr. Shah Mohammad Ahsan HABIB. It will be around 20 minutes.
he will give the overview on the shadow banking concept in Bangladesh, concept in other countries as well. And then we will come to the dignified panelists, and we will maybe I will request you to keep your answers and the opinion initially short, within 8 to 10 minutes, and then definitely we'll come back to you again. And I will seek one permission that I may interrupt you due to some time constraint or any other thing. Please pardon us for any disruption about that. Okay, fine. So now it's over to you, Dr. Mohammad Ahsan Habib, for your presentation. Thank you, sir. Thank you. Thank you, moderator. শুভ সন্ধ্যা সম্মানিত সুধী মণ্ডলী। থ্যাংক ইউ বিএসপিএস। আজকের অনুষ্ঠান আমার জন্য বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট বৃন্দের সামনে একটি বিষয় ভিত্তিক উপস্থাপনার সুযোগ। এছাড়া আজকে এমবিএম অ্যালামনাইয়ের যারা প্রাক্তন ছাত্ররা, যারা আজকে ব্যাংকের খুব ইম্পর্টেন্ট পজিশনগুলোতে আছেন, ওনাদের সাথে একটা কাজ করার সুযোগও বটে। আমাদের বিষয় শ্যাডো ব্যাংকিং, এবং আজকের এই শ্যাডো ব্যাংকিং এর বিষয়টিকে আমরা ব্যাংকিং ইনোভেশনের সাথে লিঙ্ক করার চেষ্টা করেছি, এবং যেটা বোধহয় একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে এই কোভিড-19 এর কনটেক্সটে। আমাদের যারা টিম মেম্বার, আমি অন্তত নামগুলো বলতে চাই যারা আমরা একসাথে কাজ করেছি। মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন, ডিএমডি, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড; ওমর খালেদ, ইভিপি, উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট; মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড; প্রদীপ পল, জয়েন্ট ডিরেক্টর, বাংলাদেশ ব্যাংক। আমাদের সাথে এমজি.কে জুয়েল আছেন, দেন আছেন অর্ণব সরকার, এফএভিপি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড; এবিএম কলিমুল্লাহ, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড থেকে আছেন, এবং শুভন রোত, উনি আছেন ব্যাংক এশিয়া থেকে, এবং আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের। তো তারা এই আজকের এই কনসেপ্ট নোটটি তৈরি করতে যারা কন্ট্রিবিউট করেছেন। সাধারণভাবে কনসেপ্ট নোটের যে ফ্রেমওয়ার্ক, আমরা সবাই জানি যে একটা কনটেক্সট তৈরি করা এবং তার ভিত্তিতে কিছু প্রস্তাবনা আপনাদের সামনে রাখা। একটা কথা বলে নিতে চাই যে এই কনসেপ্ট নোটের প্রেজেন্টেশনে বা যে নোটটা আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি, সেখানে বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা রেগুলেটেড সে সংক্রান্ত কিছু স্টেটমেন্ট আছে। এটা সাধারণ ধারণা প্রসূত নয়, বরং গত বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি শ্যাডো ব্যাংকিং সংক্রান্ত একটি প্রজেক্টে আমার সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ হয়েছিল, যে রিপোর্টটা আমরা অগাস্টে জমা দিয়েছি। তো সেখানে সেখান থেকে বেশ কিছু জিনিস আমরা সেখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি এখানে। বাট অবভিয়াসলি যে নোটটা আপনাদের সামনে আমরা প্রেজেন্ট করছি, তার প্রেক্ষিত এবং প্রস্তাবনা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। আমরা সবাই জানি যে শ্যাডো ব্যাংকিং এর যে কনসেপ্ট, শ্যাডো ব্যাংক, এটা 2007 সালের পল ম্যাকুলের লেখা থেকে আমাদের সবার দৃষ্টিতে এসছে, যদিও শ্যাডো ব্যাংকিং কার্যক্রম অনেক আগের থেকে চলে আসছিল, এবং শ্যাডো ব্যাংকিং অনেকটা নেতিবাচক অর্থে আমাদের গত যে বিশ্বমন্দা সেই কনটেক্সটে আমাদের সামনে এসছে, এবং আমরা অনেকে অবশ্যই এটাকে নেতিবাচক অর্থেও ব্যবহারও করছি, যদিও প্রকৃত অর্থে সেটা নয়। শ্যাডো ব্যাংকিং ইজ নট ইলিগাল, এটা আনএথিক্যালও নয়, সিম্পলি দিজ আর লেস রেগুলেটেড। সারা বিশ্বে একটা প্রচেষ্টা চলছে যে এটাকে ডিফাইন করা, এবং কখনো ন্যারোলি ডিফাইন করা হয়েছে, ব্রডলি ডিফাইন করা হয়েছে। আমি যদি সিম্পলি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করি, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বোর্ডের যে রিসেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স, তারা যেটাকে বলছেন নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন অ্যাসেটস, সেটা যদি ন্যারো ডেফিনেশন দেখেন তাহলে এটা সাইজ কিন্তু অনলি 14%, বাট যদি ব্রড ডেফিনেশনে যান ইট ইজ ক্লোজ টু 50%। সো ডেফিনেশন গুলো ভ্যারি করছে, ওনারা ন্যারো ব্রড বলছেন। ইভেন চাইনিজ একটা ডেটা দেখবেন যে 6টা 5% থেকে শুরু করে 80% পর্যন্ত S1 মানে মানি ডেফিনেশনের মতো, ন্যারো মানি এন্ড ব্রড মানি, S1, S2, S3 লাইক দিস। সো ব্রড ডেফিনেশন, ন্যারো ডেফিনেশন সেগুলো আছে, যার ফলে প্রেসাইজলি, এবং কান্ট্রি টু কান্ট্রি ডেফিনেশন গুলো ভ্যারি করছে, যার ফলে যে প্রেসাইজ কম্পারিজন ইজ নট ইজি, প্রেসাইজলি কম্পেয়ার করা
ডিফিকাল্ট যে কোন দেশের শ্যাডো ব্যাংকিং এর, এবং বিভিন্ন দেশের রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট গুলো ডিফারেন্ট। তবে কোনো সন্দেহ নাই যে সময়ের সাথে সাথে এটা বড় হয়েছে, বেড়েছে। বাট কোন প্রোডাক্ট গুলো দিয়ে বড় হয়েছে, যেমন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কমপ্লেক্স ডেরিভেটিভস প্রোডাক্ট, এবং যে কনটেক্সটে এইটা সামনে এসছে দ্যাট ইজ অ্যাসেট সিকিউরিটাইজেশন, এ ধরনের অনেক কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট দিয়েও এটা বেড়েছে। আবার ফাইন্যান্সিয়াল এক্সক্লুশনকে অ্যাড্রেস করতে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেও এই সাইজটা বেড়েছে। আপনি যদি ডেভেলপিং কান্ট্রি কনটেক্সটে দেখেন, তাহলে আমাদের শ্যাডো ব্যাংকিং এর প্রোডাক্ট বাস্কেটে কিন্তু ওই কমপ্লেক্স প্রোডাক্টগুলো খুব একটা নেই। সেগুলো বেসিক্যালি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সক্লুশনকে অ্যাড্রেস করার মাধ্যমেই এই কনটেক্সটেই আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রিতে শ্যাডো ব্যাংকিং এর যে সাইজ সেটা বড় হয়েছে, সেভাবেই আমরা দেখছি। তবে যদি আপনি গত বিশ্বমন্দার সমসাময়িক লিটারেচার গুলোর দিকে আমরা তাকাই, তাহলে দেখবো যে কনটেক্সটে এই শ্যাডো ব্যাংকিং শব্দটা সামনে এসছে, যে কনটেক্সটে আলোচনাগুলো হয়েছে, সেটা হলো ক্রেডিট ইন্টারমিডিয়েশন এবং এর ম্যাচুরিটি ট্রান্সফরমেশন, লিকুইডিটি ট্রান্সফরমেশন। এই কনটেক্সটে আজকে কিন্তু আমরা খুব ব্রডলি এটার মধ্যে অনেক কিছুকে ইনক্লুড করছি, সেভাবেই দেখার চেষ্টা করছি ব্রড ডেফিনিশন অ্যাটলিস্ট। একটা হলো এর সমস্ত পেমেন্ট প্রোডাক্টগুলো এর মাঝে আছে, ডিপোজিটও আছে, এবং ক্রেডিট প্রোডাক্টগুলো আছে। এবং আমরা দেখছি যে ডেভেলপিং কান্ট্রির কনটেক্সটে এই শ্যাডো ব্যাংকিং অ্যাক্টিভিটিস গুলো আনমেড ডিমান্ড সাপ্লাই গ্যাপ, এগুলোকে অ্যাড্রেস করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে। এবং সেখানে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে হলো টেকনোলজি ইনোভেশন, ফিনটেক। এবং যদি আমরা অবশ্য মনে হতে পারে যে ফিনটেকের কারণেই কি শ্যাডো ব্যাংকিং বেড়েছে, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো কোনটা সবচেয়ে বড় ফোর্স, সেটা কিন্তু ফিনটেক না। সবচেয়ে বড় ফোর্স কিন্তু রেগুলেশন নিজেই। কারণ কি রকম, বিকজ বিশ্বমন্দার পরে কমপ্লায়েন্স রিকোয়ারমেন্ট গুলো বেড়েছে, রেগুলেশন গুলো টাইট হয়েছে, সুতরাং এটার ফাঁক গলিয়ে বের হওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। সেই কনটেক্সটে যখন দেখা গেছে যে আপনার কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টর কোনগুলো, প্রথমে কিন্তু ফিনটেক না, প্রথমত রেগুলেশন নিজেই, স্ট্রিনজেন্ট রেগুলেশন। মানে যত কড়া রেগুলেশন করছেন শ্যাডো ব্যাংকিং এর সাইজ তত বাড়ছে। আর দ্বিতীয়ত সেকেন্ড যে ফ্যাক্টরটা, সেটা কিন্তু টেকনোলজি। তবে ইয়েস, কোভিড-19 এর কনটেক্সটে টেকনোলজিক্যাল ফিনটেক স্ট্রংলি সামনে এসছে, এভিডেন্স গুলো সামনে এসেছে যে এটা আরো কত বেশি ইফেক্টিভলি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সক্লুশনকে অ্যাড্রেস করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং যখন এটা সামনে এসছে, সাথে সাথে এর ইনস্ট্যাবিলিটি কতটুকু হতে পারে, এর শ্যাডো ব্যাংকিং এর যে নেগেটিভ জায়গাটা, সেটাও কিন্তু সামনে চলে এসেছে যে ওটা কতটুকু অ্যাড্রেস করা দরকার। বিকজ ইনোভেশনকে আপনার প্রমোট করার প্রয়োজন, ফাইন, আমরা ইনোভেশনকে প্রমোট করব, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা যেন সাস্টেইন করে, কোনো একটা ছোটখাটো ঘটনার জন্য যেন আমাদের মাঝপথে দাঁড়িয়ে না যেতে হয়। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে যতটুকু ইনস্টেবিলিটির এলিমেন্ট গুলো আছে, সেটা কি করে অ্যাড্রেস করা যায়, সেজন্যই কিন্তু এই ডিসকাশন। সেখানেই আমাদের কিনোট, আমাদের কনটেক্সটে, বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা যে কনসেপ্ট নোট, কিছু প্রস্তাবনা আমরা রাখার চেষ্টা করেছি যে কিভাবে আমাদের এই ইনোভেশন গুলোকে নেগেটিভলি না নিয়ে, স্ট্রিনজেন্টলি রেগুলেট না করে, বরং এগুলোকে প্রমোট করার জন্য মনিটর করা যায়। হোয়াট কুড বি দ্য ওয়ে আউট, কিভাবে এগুলোকে স্ট্রিনজেন্ট রেগুলেশনের মধ্যে না রেখে বরং প্রমোট করার জায়গাটা খুঁজে নেওয়া যায়, সেটি উদ্দেশ্য। নাও ফাইন্যান্সিয়াল ইনোভেশনে যদি কথা বলি, একটা কথা আমরা যেটা বারবার বলছি যে রেগুলেশনের বাইরে থেকে, স্ট্রিনজেন্ট কমপ্লায়েন্স রিকোয়ারমেন্টের বাইরে থেকে কিন্তু আপনি খুব কুইকলি লো কস্টে এই সার্ভিসগুলো দিতে পারেন, এবং সেটা পভার্টি রিডাকশনে একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। বাট এবং এটা কিন্তু একটা স্ট্যাবিলিটির আদার কম্পোনেন্ট আছে, এটা ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটিতে আদার কন্ট্রিবিউট করতে পারে। আপনি যদি লিটারেচারগুলোতে দেখেন, যেমন ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ড্রাইভের ফলে একটা পার্টিকুলার গ্রুপ অফ পিপলের উপর রিলাই না করে আপনি আপনার প্রোডাক্টগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছেন, সো এটা কিন্তু একটা স্ট্যাবিলিটি অ্যাসপেক্টও বটে। সো এই যে কোভিড-19 এর কনটেক্সটে যে টেকনোলজিকে ব্যবহার করার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে, নতুন বলছি কোন সেন্সে, যে এখন ডিমান্ড সাইড রেডি হয়ে গেছে, একসময় ডিমান্ড সাইড রেডি ছিল না। সো এখন কিন্তু আপনি এই প্রোডাক্টগুলো ইন্ট্রোডিউস করছেন, অনেক এক্সপেরিমেন্টেশন চলছে, বাংলাদেশেও চলছে। আপনি রিসেন্টলি আমরা দেখলাম যে সিটি ব্যাংক, দি সিটি, ওনারা আপনার কোলেটারাল ফ্রি যে লোন দেখেন বিকাশের সাথে, ফার্স্ট কোলেটারাল ফ্রি ডিজিটাল প্রোডাক্ট ওনারা নিয়ে এসছেন। দেন আমরা দেখবেন আপনার বিকাশের সাথে রিসেন্টলি এসসিবি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক,
তারা কিন্তু ক্রস বর্ডার রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে একটা চমৎকার পাইলটিং করেছে, যেটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করলে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। আমরা ব্লকচেইন টেকনোলজি ব্যবহার করে এসসিবি কে আমরা দেখেছি যে লোকাল এলসির ক্ষেত্রে তারা একটা পাইলটিং করেছেন। আমরা দেখছি খুব দ্রুত গতিতে আপনার কিছু কিছু ব্যাংক লাইক ডাচ বাংলা, ব্যাংক এশিয়া, ইসলামী ব্যাংক, ওনারা আপনার মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং কে সামনে নিয়ে আসছেন। এই স্পিড গুলো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। সো ইটস এ গুড সাইন, ফাইন। এগুলোকে প্রমোট করার প্রয়োজন, কিন্তু এগুলোর মধ্যে যে ইনস্টেবিলিটি কিছু কিছু কম্পোনেন্ট কিন্তু আছে, সেটা আমরা ইগনোর করতে পারি না। এই সময় যদি ওইটাকে আমরা অ্যাড্রেস না করি, তাহলে হঠাৎ ছোটখাটো কোনো একটা কারণে কিন্তু আপনি থমকে দাঁড়াবেন। যেমন একটা সিম্পল এক্সাম্পল হতে পারে, আমরা জানি বিকাশের যে ইনিশিয়েটিভ, দ্যাট ইজ রিমার্কেবল, কিন্তু বিকাশের নাম ব্যবহার করে যদি এরকম আবার আমরা দেখি যে যেটাকে আমরা মানি লন্ডারিং ইউজিং নিউ পেমেন্ট সিস্টেম, এরকম ইনস্ট্যান্স সামনে আসে, এটার সাথে বিকাশের কোনো সম্পৃক্ততা নাই, কিন্তু ওই আইনের ফাঁক বলে, মনিটরিং এর ফাঁক বলে অন্য কেউ যদি সুযোগটা নেয়, তাহলে কিন্তু রেগুলেটর সামনে এসে দাঁড়াতে পারে, এটা স্ট্রিনজেন্ট হতে পারে। যদি এজেন্টের বিহেভিয়ারের কারণে, বিকজ এজেন্ট কিন্তু আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ, এজেন্ট ভালো করলে এটার ক্রেডিট যদি আপনি নেন যে আপনি আপনার এজেন্ট ব্যাংকিং ভালো করছে এই ব্যাংকের, তাহলে এজেন্ট যদি খারাপ কিছু করে দুর্নামও কিন্তু আপনাকে নিতে হবে। তাহলে এজেন্টকে আমি মনিটরিং এর মধ্যে রাখছি কিনা, এজেন্টকে আমি তাকে কেয়ার করছি কিনা, তার ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করছি কিনা। এমএফএস আমরা দেখেন আমরা অনেক আউটসোর্সিং করছি, আউটসোর্সিং চিপার। যেমন একটা সিম্পল এটিএম এর যিনি টাকা ক্যাশ রাখেন, তো তাকে আমি সরাসরি মনিটর করার আমার সুযোগ নাই। আবার দেখবেন প্রচুর ফেক নোটের কমপ্লেইন আছে। সিম্পলি দেয়ার আর লট অফ, মানে যারা আউটসোর্স করি যেগুলো কাজগুলোতে, আমরা লিঙ্কেজ প্রোগ্রাম করি, এখানে কস্ট ইফেক্টিভ। আপনি এমএফআই কে ব্যবহার করছেন, ইটস গুড, যার ফলে ইফেক্টিভলি আমরা পৌঁছাতে পারছি। কিন্তু এমএফআই কে যদি ব্যবহার করার সময় আবার কমপ্লেইন আসে যে এমএফআই আপনার টাকাগুলো নিয়ে রাইটলি শর্ট ইনভেস্টমেন্ট করছেন নাকি লঙ্গার টার্ম অন্য ইনভেস্টমেন্টে তারা যাচ্ছেন, যেটা আমরা মনিটর করতে পারছি না। সুতরাং এই যে ইনস্টেবিলিটি ছোট ছোট জায়গাগুলো, এই যে বড় কাজকর্মগুলো চলছে, ইনোভেশন চলছে, এটার মাঝে ছোট্ট একটা ঘটনা কিন্তু আপনার বড় ধরনের বাধা তৈরি করতে পারে, ইনস্টেবিলিটি তৈরি করতে পারে। অ্যাটলিস্ট অন্য কিছু না হোক, রেগুলেটর এসে সামনে বসে যেতে পারে যে ভাই এটা এখন এইভাবে করতে হবে, স্ট্রিনজেন্ট রেগুলেশন, বাস। আপনার কস্ট ইফেক্টিভ যে জন্য বলছেন, স্মুথলি যে স্মুথনেস, যে এফিসিয়েন্সির কথা বলছেন, সেটা হয়তো হঠাৎ করে বাধাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। আমি যদি একটু প্রস্তাবনাগুলো খুব সংক্ষেপে রাখার আগে জাস্ট একটু বাংলাদেশের আপনি রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্টটা দেখেন অ্যাজ এ হোল, তাহলে দুটো পার্টে শ্যাডো ব্যাংকিং কে দেখার সুযোগ আছে, সারা পৃথিবীতে দেখা হচ্ছে। একটা হলো এনটিটি বেসড, আর একটা হলো অ্যাক্টিভিটিস। তার মানে ব্যাংক হয়তো অ্যাজ এনটিটি শ্যাডো অ্যাক্টিভিটি করে না, মানে এনটিটি হিসাবে সে হাইলি রেগুলেটেড, কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু তার কিছু প্রোগ্রাম আছে, লিঙ্কেজ প্রোগ্রাম আছে, তার আপনার সে কোনো নাও। ইজ ইট ওকে? এখন কি শোনা যাচ্ছে? ইটস ওকে নাও, ইটস ওকে। ওকে, জি, থ্যাংক ইউ। যেমন আমি বলছিলাম যেটা এনটিটি বেসড এবং অ্যাক্টিভিটি বেসড। তার মানে এনটিটির মধ্যে যদি মূল এনটিটি গুলো বাংলাদেশের কনটেক্সটে দেখি, তাহলে আমাদের ব্যাংক বেসড ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম, তো ব্যাংক, নন ব্যাংকস, এমএফআইজ এন্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ, এগুলোকে যদি আমরা ওই ক্রাইটেরিয়া যেগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টাডিতে আমরা দেখেছি, যে আমরা আসলে এক্সটেন্সিভলি কাজ করার চেষ্টা করছি, সেখানে ব্যাংক কিন্তু হাইলি রেগুলেটেড, নন ব্যাংক কিন্তু ব্যাংকের মতো রেগুলেটেড না। ক্রাইটেরিয়া কি হতে পারে? যেমন ক্রাইটেরিয়া হতে পারে আপনার say regulatory arrangement, supervisory arrangement, reporting arrangement, capital and prudential requirements, consumer protection arrangement, and access to regulatory support in case of distress. এই যে ক্রাইটেরিয়া গুলো, তখন দেখবেন যে ব্যাংক যতটা রেগুলেটেড, নন ব্যাংক কিন্তু অতটা না। আবার এমএফআই এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু তার থেকেও কম রেগুলেটেড। সো যেমন কোঅপারেটিভ হয়তো সবচেয়ে কম রেগুলেটেড, এগুলোর মধ্যে কোঅপারেটিভ গুলো আছে। তো কোঅপারেটিভ যখন ন্যারো ডেফিনেশন আসবে, একটু ব্রডার হলে কোঅপারেটিভের সাথে হয়তো এমএফআই এবং ইন্স্যুরেন্স চলে আসবে, আর একটু ব্রড হলে হয়তো এনবিএফআই চলে আসবে। তো আলটিমেটলি এইভাবে ভাগ করার সুযোগ আছে। আর একটা হলো ব্যাংকের বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটিও কিন্তু শ্যাডোর মধ্যে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। যেমন আপনার তাদের ফ্যাক্টরিং অ্যাক্টিভিটি, তারপরে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং, তারপরে এজেন্ট ব্যাংকিং, আমরা গ্রিন ব্যাংকিং এ অনেক ক্ষেত্রে অনেক থার্ড পার্টিকে আমরা ইনভলভ করছি। সো এগুলোর এফিসিয়েন্সি নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই, এগুলোর প্রয়োজন নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই, বাট দিজ আর শ্যাডো অ্যান্ড দিজ আর ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল। তো এই কনটেক্সটে আমরা যদি এই আমাদের যে গতি, সেটাকে যদি কন্টিনিউ করতে চাই এবং আমরা যেভাবে ইনোভেশন গুলো করছি এটাকে যদি সাস্টেইন করাতে চাই, তাহলে কয়েকটা জায়গায়
মনিটরিং করার সুযোগ আছে, করতে হবে আমাদের। যেমন একটা হলো ট্রান্সপারেন্সিটা দেখা, 2 নম্বর হলো কাস্টমার প্রোটেকশনের ব্যাপারটা ইনশিওর করা, এখান থেকে যেন মানি লন্ডারিং এর সুযোগ তৈরি না হয় সেই পার্টটা অবজার্ভ করা। এখানে মার্কেট ডিস্টরশন যেন না থাকে। মার্কেট ডিস্টরশন কি আমরা প্রস্তাবনায় আমি একটু বলবো, হোয়াট ইউ মিন বাই মার্কেট ডিস্টরশন, সেটা যেন না থাকে, তাহলে আলটিমেটলি এই গতিটাও কিন্তু বন্ধ হবে, মার্কেট ডিস্টরশন যেন না থাকে। তাহলে এই পার্টগুলো যদি আমি দেখতে চাই, রেপুটেশন রিস্কটা দেখা, এটা যদি দেখতে চাই, তাহলে 3 ধরনের 3টা প্রস্তাবনা আমরা এখানে রেখেছি, এবং 3টা প্রস্তাবনা একটু আপনাদের সামনে আমি বলছি যে প্রস্তাবনাগুলো কি, আমরা কি আপনাদের সামনে বলার চেষ্টা করছি, কি চাই আমরা। নাম্বার 1, ফার্স্ট ওয়ান, বাংলাদেশে এখনো আমরা শ্যাডো ব্যাংকিং এন্ড ম্যাপিংটা কিন্তু করিনি, আমরা কোনো ডেফিনিশন অ্যাডপ্ট করিনি, আমরা ব্রড বা ন্যারোলি এরকম কোনো ডিস্টিংশন আমরা করিনি। সুতরাং এই কতগুলো বেসিক ক্রাইটেরিয়া, দ্যাট ইজ রেগুলেটরি অ্যারেঞ্জমেন্ট, সুপারভাইজারি অ্যারেঞ্জমেন্ট, রিপোর্টিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, ক্যাপিটাল অ্যান্ড প্রুডেন্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টস, কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং অ্যাক্সেস টু রেগুলেটরি সাপোর্ট বাই দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এন্টিটিস, এগুলোর বেসিসে আমরা আমাদের হয়তো শ্যাডো, ন্যারো এবং ব্রডার ডেফিনেশন এগুলোকে ভাগ করতে হবে, আর একটা ক্যাটাগরাইজেশন করতে হবে, ম্যাপিংটা করতে হবে, আর একটা ক্যাটাগরাইজেশন করতে হবে। সেটা হলো এই শ্যাডো ব্যাংকিং এর গুলোর মধ্যে কোনগুলো সোশ্যালি ডিজায়ারেবল, ইকোনমিক্যালি বেশি ডিজায়ারেবল, কোনগুলো সমাজের জন্য বেশি উপকারী, এবং কোনগুলোর মধ্যে আপনার লিকুইডিটি রিস্ক, লেভারেজ রিস্ক, ইন্টারকানেক্টেডনেস, কন্টাজিয়ন রিস্ক, ক্রাইম রিস্ক এগুলো কম বা বেশি। এই অনুযায়ী ক্যাটাগরাইজেশন করলে আমরা তখন আইডেন্টিফাই করতে পারবো, এরকম সুইপিং যে সবার জন্য ইউনিফর্ম নো, তখন হয়তো কোন জায়গাটা বেশি মনিটরিং করা দরকার, কোনটা কম মনিটরিং করা দরকার। সো এই ম্যাপিং এর কাজটা কিন্তু প্রথমে করতে হবে। করা হলো কারা করবে? একটা রেগুলেটর করতে পারে, আর একটা হতে পারে ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন যদি মনে করে ওনারা নিজেরাই করতে পারেন, আর একটা করতে পারে বিএসপিএস এর মতো অর্গানাইজেশন, ওনারাও করতে পারেন, এনটিটিও করতে পারেন, যে আমরা করে রেখে দিলাম, রেগুলেটর ব্যবহার করবে, সেটা অন্য কেউ সবাই ব্যবহার করবে। যে কেউ করলে কিন্তু আমাদের কিন্তু ব্যবহার করার মতো জায়গা নাই, কেউ করেনি, সুতরাং ম্যাপিংটা কেউ করেনি, সুতরাং করলে না কেউ এটা ব্যবহার করবে, হয়তো প্রাইভেট লেভেলে করলে রেগুলেটরও ব্যবহার করতে পারে, সবাই হয়তো ব্যবহার করতে পারে। ওকে, দিস ইজ দ্য নাম্বার 1, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ম্যাপিং। ওকে, নাম্বার 2, আমাদের এটা কিন্তু মনিটরিং এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, এটা রেগুলেটরি পার্সপেক্টিভে এই কথাটা বলছি, যে মনিটরিং এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এটা কম্পিটিশন এবং এফিসিয়েন্সি এনশিওর করার জন্য। একটা কথা বলেছিলাম মার্কেট ডিস্টরশন, যেমন আমি যদি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসে সাপোজ নগদকে রাখি, আবার আপনার বিকাশকে রাখি, রকেটকে রাখি, এবং তাদের মধ্যে যদি কোনো কারণে একজন বেশি রেগুলেশন কমপ্লাই করতে হয়, একজন কম রেগুলেশন কমপ্লাই করতে হয়, এটা যদি করি আমরা, তাহলে যাদেরকে বেশি রেগুলেশন কমপ্লাই করতে হয় তারা কিন্তু একসময় মার্কেট থেকে বের হয়ে যাবে, তাদের কিন্তু ওই ইনসেন্টিভটা থাকবে না। সুতরাং তাদেরকে ইউনিফর্ম একটা রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্টে কিন্তু আনতে হবে। হয়তোবা যদি অনেক সময় ইউনিফর্ম রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট আমি নাও আনতে পারি, তাহলে কিন্তু মার্কেট সেগমেন্টেশনে যেতে হবে, বিকজ দিস আর ডিজায়ারেবল প্রোডাক্ট, যে এনারা এই সার্ভিসগুলো দিতে পারবেন, এখানে কোনো না কোনো একটা জায়গায় আপনাকে এই জায়গাটা মানে একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। না হলে কিন্তু এই যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, তারপরে এজেন্ট ব্যাংকিং এর যে গতিটা আমরা এখন দেখছি, সেটা কিন্তু এই মার্কেট ফেয়ারনেসটা যদি না থাকে তাহলে ব্যাহত হতে পারে। এবং অবভিয়াসলি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, এজেন্ট ব্যাংকিং, ওনাদেরকে কিন্তু অ্যাটলিস্ট রেপুটেশন, ক্রাইম রিস্ক এগুলোর কনটেক্সটে একটা ব্রড সেন্ট্রাল ব্যাংকের গাইডেন্স ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে মনিটরিং এর আওতায় নিতে হবে, আনতে হবে। এখন ওনারা সরাসরি করবেন, আপনাদের মাধ্যমে করাবেন, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট একটা আনতে হবে একটা ব্রড গাইডেন্স ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে। এবং আমরা মনে করি এই গাইডেন্স ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি করার সময় সেটা অবশ্যই একটা সফট কন্ট্রোলের আওতায় থাকবে, এবং স্টেক হোল্ডার্স কনসালটেশনের মাধ্যমেই এই কাজটা হতে হবে, স্টেক হোল্ডার্স কনসালটেশনের মাধ্যমেই আপনি এই কাজটা করবেন। আচ্ছা, দিস ইজ সেকেন্ড প্রপোজাল। থার্ড প্রপোজাল আমি মনে করছি এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যে যদি কেননা যারা মোবাইল ব্যাংকিং করছেন, কেননা যারা এজেন্ট ব্যাংকিং করছেন, কেননা যারা লিঙ্কেজ প্রোগ্রাম করছেন ব্যাংকে, ম্যানেজমেন্ট নিজেই যদি মনিটরিং এর উদ্যোগটা নেয়, ইয়েস ইউ আর টেকিং কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ, আপনি নিজেরাই মনিটর করছেন, নিজেরাই দেখাশোনা করছেন, নিজেরাই রিস্ক ম্যানেজ করছেন, আমার তো ওখানে ইন্টারভেন করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সেটা কিন্তু দেখাতে হবে, এবং সেটা কিন্তু কনসোর্টিয়াম হয়ে করতে হবে। কারণ হয়তো মনে করেন, আপনি মনে করলেন যে ঠিক আছে ব্যাংক এশিয়া করছে, মিউচুয়াল ট্রাস্ট করছে, ডিবিপিএল করছে, আমরা করছি, যদি কেউ না করে থাকে, রেগুলেটর কিন্তু একটা মাত্র এক্সাম্পল ধরে ওইটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে ওই উইক পার্টটা ধরেই একটা স্ট্রং রেগুলেশন আমাদের সবার উপরে চাপিয়ে দেবে, এবং সেটা যদি দেয় তাহলে কিন্তু ওই ইনোভেশনটা,
মাঝপথে থেমে যাবে এবং এটা যে বেনিফিট গুলো সেগুলো আমরা হয়তো পাবো না। সুতরাং এইটা আমার তো মনে হয় ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট যদি কনসোর্টিয়াম করে, মোবাইল ব্যাংকিং যারা করেন তারা একসাথে হতে পারে, এজেন্ট ব্যাংকিং যারা তারা একসাথে হতে পারে, যারা লিঙ্কেজ প্রোগ্রাম করে তারা একসাথে হতে পারে, তারা কালেকটিভলি একসাথে করে তারা যদি নিজেরাই একটা সেলফ রেগুলেশন, সেলফ মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক ওনারা যদি তৈরি করেন, তখন রেগুলেটর কিন্তু মনে করবেন যে অবভিয়াসলি, কারণ রেগুলেটর ইন্টারভেন করলে সেটা অনেকের জন্য স্ট্রিনজেন্ট হয়ে যাবে, বেনিফিট গুলো আমরা হয়তো থাক পাবো না। সুতরাং আমরা নিজেরাই যদি নিজেদেরকে মনিটরিং করি, যেটা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ, নট কমপ্লায়েন্স রিস্ক কন্ট্রোল, সেখানে মিনিমাম রিপোর্টিং রিকোয়ারমেন্ট গুলো হয়তো থাকবে, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই যে ইনোভেশন যেটা চলছে এটা সাস্টেইন করবে। এই যে শ্যাডো ব্যাংকিং এর মুভমেন্ট যেটা বাংলাদেশে চলছে সেটা কিন্তু ব্রড ফাইন্যান্সিয়াল এক্সক্লুশনকে এর মাধ্যমে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারবো এবং বাংলাদেশ অন্য দেশের জন্য ইন দ্য এরিয়া অফ শ্যাডো ব্যাংকিং একটা বড় ধরনের এক্সাম্পল হবে। সেটা হয়তো শ্যাডো ব্যাংকিং এর কনসেপ্ট আমরা রেগুলেশনের কনটেক্সটে আলোচনা করে এসেছি, সেটা হয়তো ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট কনটেক্সট ভবিষ্যতে আলোচনা করব যদি আমরা এই ধরনের একটা এক্সাম্পল তৈরি করতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir. Thanks for your nice presentation. In a brief, you have covered the full picture of the Bangladesh perspective and also the overseas perspective. আমি এখন ডক্টর তৌফিক আহমেদ চৌধুরী স্যারের কাছে আসবো। স্যার, এখনকার যে আমরা ডক্টর মোহাম্মদ আহসান হাবিব স্যার থেকে আমরা যেটা শুনলাম, সেখানে স্যার আমরা দেখলাম এখানে রেগুলেশন আছে, কোন ইনস্টিটিউশন লেস রেগুলেটেড, কোন ইনস্টিটিউশন বেশি রেগুলেটেড, আবার ধরেন আমাদের বিভিন্ন দেশের আবার শ্যাডো ব্যাংকিং এর আইডিয়া আবার ডিফারেন্ট। আপনার স্যার লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভে অনেক এক্সপোজার আছে, আপনার সেই এক্সপিরিয়েন্স আছে, সেখান থেকে আসলে আমাদের অডিয়েন্স এবং যারা ব্যাংকার এখানে আছেন, কারণ এখানে ভিউয়ার যারা আছেন সবাই কোনো না কোনো ব্যাংকে কর্মরত আছেন এবং এবং থেকে শুরু করে ইয়াং ব্যাংকার সবাই এখানে আছেন। সো আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই স্যার, যে ডেফিনেশন অনুযায়ী যে বিভিন্ন কান্ট্রিতে যে শ্যাডো ব্যাংকিং এর যে ডেফিনেশন, যেটা শোনা যায় কোন ডেভেলপ কান্ট্রিতে এনবিএফআই কেও শ্যাডো ব্যাংকিং এ ধরে, বাট তাদের রেগুলেশনও ডিফারেন্ট। সো আর বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আসলে শ্যাডো ব্যাংকিং এর এরিয়া এবং এটার স্কোপটা কোথায় হতে পারে, এবং আরেকটা হচ্ছে যে রেগুলেশন, আমরা জানি শ্যাডো ব্যাংকিং এ লেসার রেগুলেশন ইজ দি লেসার stringent regulation to cover up the risk, should it be counterproductive, কারণ আমরা চাই আসলে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন which is required for economic development. So overseas experience, বাংলাদেশের স্কোপ এবং কি ধরনের রেগুলেশন চেঞ্জ এবং এনবিএফআই এবং আমাদের ব্যাংকিং মার্কেট এবং ব্যাংক সব একই মার্কেটে আসলে প্লে করছে। সো এটার একটা ওভারভিউ যদি স্যার আমাদেরকে একটু দিতেন। ডক্টর তৌফিক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মেজবাহ সিদ্দিকী। আসলে প্রথমে আহসান মনসুর স্যারকে তোমার ফ্লোর দেওয়া উচিত ছিল, আমরা না হয় পরে বলতাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে যেহেতু বলতে বলছে সুতরাং লেট মি কাম টু দ্য পয়েন্ট। আসলে ইয়োর ফার্স্ট পয়েন্ট যে ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ দ্য ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, আসলে অন্যান্য দেশে কিন্তু ব্রডলি নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস গুলোকেই নন ব্যাংক ফাইন্যান্স কোম্পানি বলে, সেগুলোকে শ্যাডো ব্যাংক হিসেবে কনসিডার করা হচ্ছে এবং তাদের ডেফিনেশন রিয়েলি অনেক ব্রড। সেখানে নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস এর মধ্যে হেজ ফান্ডও আসে, মানি মার্কেট ফান্ড আসে, দেন পিয়ার টু পিয়ার লেন্ডিং, এরকম অনেক কিছু আসে। তো এবং শ্যাডো ব্যাংকিং নিয়ে আহসান আমি বারবার যে কথাটা বলছিল যে কনসার্নটা কেন শুরু হয়েছে, কনসার্নটা বেসিক্যালি শুরু হয়েছে 2007-08 থেকে, যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের পরে। বিকজ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের সময় ক্রেডিট ইন্টারমিডিয়েশন করতে যে মানে মেইন কালপ্রিট কিন্তু ছিল শ্যাডো ব্যাংকগুলো, তাই না? কারণ তারা যে সমস্ত ক্রেডিট ইন্টারমিডিয়েশন করেছে বা যে সমস্ত ক্রেডিট প্রোডাক্ট এরা বাজারে চলেছিল যেগুলো নাকি লেস রেগুলেটেড ছিল, দেন ফর এক্সাম্পল ক্রেডিট ডিফল্ট সোয়াপ, এগুলোর জন্য কিন্তু তাদের বদনামটা হয়েছে। এবং এখনো কিন্তু সব রেগুলেটররা তাদেরকে নিয়ে অনেক শঙ্কিত যে তারা ভবিষ্যতে না জানি আবার এই ধরনের আরো কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। সেই জন্যই সারা বিশ্বে শ্যাডো ব্যাংক নিয়ে সবাই এত কনসার্ন, আতঙ্কিত আমি বলবো না, অ্যাটলিস্ট কনসার্ন। ওকে, ইভেন আমেরিকাতে যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের পরে যে রেগুলেশন যেটা করা হয়েছে, যে ডাট ফ্রাঙ্ক মানে অ্যাক্ট যেটাকে বলে, যেটার পরিধি প্রায় 1000 পাতার মতো, তো সেখানেও কিন্তু নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলোকে ইনক্লুড করা হয়েছে। তো যাই হোক, এটা
তবে আহসান হাবিবের পেপারের এই মানে 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 তোমাদের কনসেপ্ট পেপারের এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, যে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ আসলে আমরা শ্যাডো ব্যাংকিং এই জিনিসটা ব্যবহার করতে চাই ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন। এবং এটা করতে যে মানে সারা বিশ্বের যে কনসার্ন যে শ্যাডো ব্যাংকগুলোকে স্ট্রিনজেন্ট রেগুলেশনের মধ্যে আনা, এটা যদি আবার বাংলাদেশেও আমরা করতে যাই তাহলে কিন্তু ইনোভেশনস গুলো বা টেকনোলজির ব্যবহারগুলো কিন্তু আসলে একটু বাধাগ্রস্ত হবে। দিস ইজ রিয়েলি ভেরি ফাইন অ্যাসপেক্ট, যে আসলে আমাদের দেশের কনটেক্সটে শ্যাডো ব্যাংকের যে রোল হওয়া উচিত সেটা অন্য দেশের কনটেক্সটে থেকে একটু ডিফারেন্ট। দিস ইজ রিয়েলি ভেরি ডিফারেন্ট। কিন্তু আমাদের দেশের কনটেক্সটে আমি যে কথাগুলো একটু বলতে চাই এখানে, যেটা আমাদের এই কনসেপ্ট পেপারের মধ্যে অতটা রিফ্লেক্টেড হয়নি। কারণ বাংলাদেশে যাদেরকে আমরা নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বলে থাকি, আমাদের সবার হয়তো বা মনে থাকবে, মাহবুব নিশ্চয় মনে আছে, বা আহসান মনসুর স্যার হয়তো বা পরে এগুলো শুনতে পাবেন, তখনও উনি বাংলাদেশে ফেরত আসেননি, যে 1987 আমাদের একটা অর্ডার ছিল, নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অর্ডার। এবং সেই অর্ডারের আওতায় কিন্তু নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো বাংলাদেশে অপারেট করেছে, যাদেরকে ডেভেলপ কান্ট্রিতে কমনলি বলে থাকে শ্যাডো ব্যাংক। এবং ওই অর্ডারের আওতায় কিন্তু এখন যেটাকে আমরা বলি বাংলাদেশ কমার্স লিমিটেড, সেই অর্ডারের আওতায় কিন্তু তখন বিসিআই বা বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড বা এনসিসিবিএল, আগে নাম ছিল এনসিএল, এরা কিন্তু ওই অর্ডারের আওতায় এসছে। এবং ওই অর্ডারের অনেকগুলো দুর্বলতা ছিল। একটা দুর্বলতা ছিল, সেই অর্ডারে বলা ছিল the non-bank financial institutions they cannot mobilize fund from the general public, but they can borrow fund from the general public. তো এর আওতা দিয়ে যেটা আহসান বলতেছিল যে আইন যত স্ট্রিনজেন্ট হয় ওরা ততই ফাঁক ফোকর বের করে। এর আওতায় তারা মানে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে ডিপোজিট নেওয়া শুরু করলো। যখনই ডিপোজিট নেওয়া শুরু করলো সেন্ট্রাল ব্যাংক বাধা দিল। তখন সেন্ট্রাল ব্যাংক ওরা সেন্ট্রাল ব্যাংকে বললো, না আমরা তো ডিপোজিট নিই না, আমরা তো জনগণের কাছ থেকে বড় করি। তো এইটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য কিন্তু পরবর্তীকালে 1993 এই নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট 1993টা করা হয়। তখন আমার মনে আছে, তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নর ছিল যিনি এই কাজগুলো দেখাশোনা করতেন, মাহুল আমিন খান সাহেব। তো তখন এগুলো নিয়ে অনেক সেমিনার, অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমার তখন স্পষ্ট মনে আছে যে তখন কথাবার্তা যেগুলো হয়েছে সেটা ছিল যে আমাদের দেশের নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো ব্যাংকের সাথে কমপ্লিমেন্ট করবে, সাপ্লিমেন্ট করবে, তাই না? তারা ব্যাংকের কম্পিটিটর হবে না। এবং শ্যাডো ব্যাংক গুলোর মূলত বা নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো মূলত দায়িত্বটা হবে যে তারা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে ডাইভার্সিফিকেশন আনবে বা ডাইভার্সিটি আনবে, ইনোভেশন আনবে, স্পেশালি ইন দ্য লায়াবিলিটি মার্কেট। তারা লায়াবিলিটি মার্কেটে নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসবে। তারা ট্রেডিশনাল ডিপোজিটের উপর তারা ডিপেন্ড করবে না। তারা ফাইন্যান্স পেপার ছাড়বে, তারা কমার্শিয়াল পেপার নিয়ে আসবে, তারা সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট ইন্ট্রোডিউস করবে, অ্যাসেট সিকিউরিটাইজেশন করবে। এগুলো তারা লায়াবিলিটি মার্কেটে বৈচিত্র্য আনবে। একইভাবে তারা অ্যাসেট মার্কেটও বৈচিত্র্য আনবে, এবং যেটাকে ফলো করে পরবর্তীকালে ব্যাংকাররা হয়তো বা এই সমস্ত মার্কেটে আসবে। কিন্তু এখন আমরা আসলে কি দেখতে পাচ্ছি, নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো তারা তো কোনো বৈচিত্র্য তো আনতে মানে আনা সম্ভব হয়নি, বরঞ্চ তারা এখন ব্যাংকের থেকে টাকা নিয়ে ব্যাংকের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে এক্স্যাক্টলি ব্যাংক যা করে তারাও এখন তাই করছে। সুতরাং এই ধরনের নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কিন্তু আসলে আমরা চাইনি। তবে তাই বলে আমরা বর্তমানে যে মানে যে নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো অপারেট করছে তাদেরকে আমি বন্ধ করে দেওয়ার করছি মানে কথা বলছে না, কারণ তাদের মাধ্যমে আমাদের একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট হয়েছে। তো এদেরকে কিভাবে ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের কমপ্লিমেন্ট করা যায় সে ব্যাপারে আমাদের রেগুলেটরদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কারণ রেগুলেশনের কনটেক্সটে কিন্তু আসলে বাংলাদেশে কিন্তু কেউ কিন্তু লেস রেগুলেটেড আমি বলবো না। কেন? কারণ অল দ্য নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন দে আর অলসো রেগুলেটেড বাই দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক, তাই না? ইভেন যে মাইক্রো ফাইন্যান্সিং ইনস্টিটিউশনস they are regulated by MRA, এবং MRA চেয়ারম্যান কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। শুধুমাত্র একমাত্র বাকি থাকে ইডরা, কিন্তু ইডরা তো আসলে কোনো লেন্ডিংই যায়নি এখনো। সুতরাং ইডরাকে নিয়ে আমাদের অত মাথা ব্যথা নেই। তো সুতরাং রেগুলেশনের পয়েন্ট অফ ভিউতে কিন্তু আসলে কিন্তু সেই অর্থে আমাদের দেশে কোনো শ্যাডো ব্যাংকিং অপারেশন নাই, বা যেগুলো নিয়ে ডেভেলপ কান্ট্রির লোকজন কনসার্ন ওগুলো কিন্তু আমাদের দেশের কনটেক্সটে এগুলো নিয়ে এখনো অত কনসার্ন হওয়ার কোনো ব্যাপার স্যাপার নেই। তবে আমি যেটা আশা করব সেটা হচ্ছে যে আহসান হাবিব যে প্রপোজাল গুলো দিল সেগুলোর সম্বন্ধে তো একমত, এবং ওইটার সাথে আরো সাপ্লিমেন্ট করার জন্য আমাদের দেশে এক্সিস্টিং যে অপারেটিভ নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো আছে তাদেরকে কিভাবে এফেক্টিভলি ব্যাংকিং এর সাথে কম্পিট করানো, কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে কাজকর্ম করানো যায় সেভাবে চিন্তা ভাবনা করা উচিত।
এবং এবং এগুলো এগুলো করতে যে প্রথমে যে আমি যে কথাবার্তাগুলো বলেছিলাম যে যেভাবে চিন্তা ভাবনা করা হয়েছিল যে নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো কি করবে, কারণ অ্যারাউন্ড 35টার মতো নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে আছে, তাই না? সংখ্যা খুব একটা বেশি না। মানে ভারতে তো প্রায় 10,000 নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, 10,000। অবশ্য ভারতের ডেফিনেশনটা অনেক বড়, সেখানে তো পন শপও আছে, সেখানে চিট ফান্ড আছে, এই জন্য তাদের নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বা শ্যাডো ব্যাংকিং পরিধিটা বড়। তো এইগুলোকে কিভাবে কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে ব্যবহার করা যায়, আর অন্যদিকে যে প্রপোজাল গুলো আসছে যে এগুলোকে আবার স্ট্রিনজেন্ট রেগুলেশনের মধ্যে আনলে তাদের ইনোভেশনটা না জানি আবার নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং শুধু ওইগুলোর সাথে এইটাকে আমি অ্যাড করতে চাই যে এক্সিস্টিং নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো কিভাবে কাজে লাগানো যায় যাতে করে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়। কারণ আমি এইগুলোকে বাদ দিতে বলছি না এই কারণে, কারণ আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ইজ ভেরি কনসেন্ট্রেটেড। These are মানে আপনার we are totally dependent on the banking financial institutions. এখন যদি কোনো অবস্থাতে, এখন তো ব্যাংকিং অবস্থা রিয়েলি খারাপ, যদি কোনো অবস্থাতে ব্যাংকিং এর অবস্থা একটু খারাপ হয় তখন নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন দে ক্যান টেক ওভার। তো সুতরাং তখন একটা চেক এন্ড ব্যালেন্স থাকবে। সুতরাং নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস গুলো যেগুলোকে আমরা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বলছি সেগুলোকে মানে বন্ধ করে দেওয়া না, সেগুলোকে এফেক্টিভ করার জন্য আসলে আমাদেরকে একটু নজর দিতে হবে। তো আসলে আগের প্রপোজাল গুলোর সাথে আমি এই আরেকটা প্রপোজাল অ্যাড করতে চাই যাতে করে এটা আরো কম্প্রিহেনসিভ করা যায়, যাতে করে আসলে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্টটা আরো আরো মানে স্ট্রেনথেন করা যায়। এই বলে আমি আপাতত আমার বক্তব্য শেষ করছি, পরে যদি আরো কথা বলতে হয় বলবো। Thank you, sir, Dr. Taufik. I will go to Dr. AHSAN MANSUR now. We know that we are talking about the financial inclusion. It's a very now very warm topic all around the banking sector and also in the world. So side by side, financial technology, fintech. On the other hand, also we are talking about risk of Dr. AHSAN HABIB also said that risk of money laundering is and also the operational risk of these shadow banking institutions. In one hand, we need sustainable growth in the economy. On the other hand, we need to have a what should I say, the mapping of the shadow banking arena in Bangladesh. Overall perspective, you know, that we need these financial inclusion for our large level development, which is absent in the country, and banks and the NBFIs are operating in a limited scope because these are very highly regulated and it's not reaching the lower income and the end of the people. So fintechs are coming, banks are also going to now fintech, having handshake with the fintechs, and also banks are thinking about having subsidiary. And on the other hand, the regulations are not actually ready for everything now. So স্যার এই পার্সপেক্টিভে আপনি কিভাবে দেখেন স্যার এখনকার রেগুলেশন গুলা কি আছে, কি চেঞ্জেস দরকার আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, কিভাবে এই ম্যাপিংটাকে চেঞ্জ করা, মানে ম্যাপিং এর মধ্যে কি কি শ্যাডো ব্যাংকিং আসলে আসবে, এবং এই শ্যাডো ব্যাংকিং গুলো আসলে ফিনান্সিয়াল কোনো ইনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট করার জন্য কোনো থ্রেট হতে পারে কিনা, এটাকে কিভাবে মিটিগেট করা যায়, কোনো প্যানিক আসে কিনা, কারণ আমাদের ইয়েতে ব্যাংকিং নলেজ আসলে খুব স্মল সেগমেন্ট অফ পিপল আসলে ব্যাংকিং নলেজ রাখে। সো এই ধরনের আবার শ্যাডো ব্যাংকিং কোনো প্যানিক নিয়ে আসে কিনা ফিনান্সিয়াল সিস্টেমে, স্যার এই উপরে পুরো ওভারঅল একটা স্যার আলোকপাত আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। ডক্টর আহসান মানসুর। থ্যাংক ইউ বিএসপিএস এই ইনিশিয়েটিভটা নেওয়ার জন্য। আমি মনে করি যে দিস ইজ এ রিলেটিভলি নিউ কনসেপ্ট ইন দ্য বাংলাদেশ কনটেক্সট। এখানে পত্রপত্রিকায় সেইভাবে মানে অ্যাজ এ শ্যাডো ব্যাংকিং কনসেপ্ট হিসাবে এই জিনিসটা নিয়ে অত বেশি আলোচনা হয় না। উই অল talk a lot about financial inclusion issue. We talk about regulatory issues, কারণ there has been a lot of regulatory failures in certain areas, যেটার ফলে বিভিন্ন রকমের অর্গানাইজেশন যেটা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার নিয়ে ডিল করেছে, ডিপোজিট নিয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন স্ক্যামের মাধ্যমে তারা ডেমোলিশড হয়ে গেছে এবং অনেক লোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তখন আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করি, কিন্তু একটা সিস্টেমেটিক এফার্ট যেটাকে কিভাবে রেগুলেশনের আন্ডারে আরো আনা যায়, ভালোভাবে আনা যায় উইদাউট আন্ডারমাইনিং ইনোভেশন, দ্যাটস দ্য ব্যালেন্সিং জব। আর সেই রেসপেক্টে আমি মনে করি যে দ্য কনসেপ্ট অফ ম্যাপিং দ্যাট Ahsan Habib has proposed is a very good idea, and it can be done
by organization like BSPS and or by Bangladesh Bank or by some other organization like government finance ministry can also undertake that initiative under the banking division. But somebody needs to do it. Somebody needs to do it because you know what the definition that the term that IMF paper used is something like that. If it looks like a duck, it walks like a duck, it quacks like a duck, then it should be a duck. But in principle, we see they work like a bank, they operate like a bank, they do everything like a bank, but they are not bank. And that is an uncomfortable situation. So we don't want to see a quacking duck not being a duck. So that's where the discomfort comes in. And what we'd like to see, আমরা যেটা দেখতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এই shadow banks are going to be over. They will exist, but must need to exist in an environment যেটা আমাদের risk mitigation এ সাহায্য করবে, যেটা আমাদের inclusion কে আরো broader করবে এবং technology adoption কে আরো facilitate করবে। কারণ ultimately আমার যেটা মনে হয়, আমি working in the BRAC bank as well, that point I emphasize always in our board, that it is the technology that will drive down cost that will allow us to reach to broader segment of the population. We cannot do it in the conventional way that we have been doing it. If you look at the risk that we are talking about, the kind of risk that US has experienced, ওটা আমাদের দেশে হয়তো ওইভাবে হবে না। আমাদের দেশে ওই সাবপ্রাইম লেন্ডিং টাইপস, রিসিকিউরিটাইজেশন, অ্যাসেট ব্যাক ইনস্ট্রুমেন্টস, এই ধরনের জিনিস আমাদের কম আছে, because we are not that developed financially. And that is the one comfortable part. As a it's like we are not that rich, so we are not going to be robbed. So that's the kind of a situation. We don't have that sophisticated market, but that is not a comfort. That is something that we are lacking, that kind of a development, and so we are kind of a comfort zone that is not going to impact us. But today or tomorrow, these innovations are going to come, and they will take place. And we have to be prepared for them. We don't want a heavy-handed approach, certainly not, but a soft touch, a good governance must prevail. আমরা যেটা দেখতে পাই, যেমন চায়নার কথাটাই ধরি আমি, কন্টেম্পোরারি, এটা গ্লোবাল ইকোনমিক ক্রাইসিসের পরের ঘটনা, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে শ্যাডো ব্যাংকিং হ্যাজ রিয়েলি সার্জড, and it is serving a large community of SMEs in particular, এবং আরো যেটা হচ্ছে যে ইনফর্মাল সেক্টর, যেখানে তাদের ফর্মাল ব্যাংকগুলো যাচ্ছে না। Chinese banks are monstrous banks. They are $4 trillion asset-based banks. There are 4 of them in the top 10. That being said, they're still not serving the community of SMEs and macro and cottage segment. So that's where these elements, these shadow banks are playing a big role. How big are they? For example, in case of China, at least they have statistics. In our case, we don't have the statistics, consolidated kind of thing. Their estimate is that about 8.1 trillion, or 40% of the size of the banking system assets. So this is a huge 8.1 trillion. Is not a matter of joke. I mean, it's how many times of Bangladesh? It's like 25 times of Bangladesh total GDP. And even in the Chinese context, it's a 60% plus Chinese GDP. So that's a huge asset base. In Bangladesh, our banking system asset is currently less than 60%. So you can imagine the size of the shadow bank is extremely large in that economy. Now, the issue is that we need to manage this. In Bangladesh, what's happened? bKash is coming in. bKash is an extension of Alibaba. It has the backing of the technology. It has that because it's a strategic partner, it can infuse that. Same thing with Govt. It's a foreign partnership there, also blessed with government support. The regulatory even-handedness is issue that comes in with that, because once government is part of is a player, it's very often in a country like Bangladesh, the regulator cannot be
impartial. But we must avoid that kind of treatment. Even I was attending one webinar where the Nagad representative was saying that, well, we are a government entity and Bangladesh law says that this is a government entity must be given priority over any private entity. That's nonsense. It cannot be. You have to operate in an even playing field, and everybody should be allowed to operate in that field at even terms, so that every competition prevails and consumers get the best benefit. Now, the issue of risk management, issue of couple of things. What is the macro in financial institutions that we have all over Bangladesh? MRA has been established to manage them. Are they doing a good job? That's something that needs to be evaluated. We don't know. I don't know at least that how good a job they are doing. Of course, the big institutions like Grameen Bank or BRAC or a few others will be doing a good job, but there are hundreds of other players. Their balance sheet position, their actual situation is really unknown, and that can also create a risk for the depositors because they take deposits as well, and that's a phenomenon locally, but at the same time, some of them have a lot of borrowing from the banking system as well. So that's also create a systemic risk for the banks. So we need to look at those shadow banking operations like microcredit institutions. I'm not saying that you shut them off, but you have to be watchful about their effective operations, how they are functioning, and to what extent we need to extend the regulatory supervision more or less. I don't know, but we have to make an assessment on that adequacy of our current level. I'm not too concerned about agent banking. This is not a shadow operation because it's part of the bank. It's part of the bank. And bank owns them, of those operations. Banks take the risks. And the risks are like a macro operation. It's a small risk all over. To what extent it constitutes a risk for systemic risk for each of those banks, that needs to be evaluated. And Bangladesh Bank should, of course, look into that. But at the end of the day, it should come under the purview of Bangladesh Bank Regulatory Authority, equally, not anything less. And the parent bank should be responsible in its balance sheet to capture those. It should not be off balance sheet item, which a typical shadow bank. So I'm not. I would think that the agent banking should not be seen as a off balance sheet item of any bank, and it should be part of their balance sheet item, and it should not be characterized as a shadow banking, because it should be, in that case, it's part of the banking operation. And what I am concerned about is that, and I'm not concerned, it's an innovation that has to happen. I believe that banks and MFIs will face increasing competition from the mobile financial services. It's going to happen. And now, and the experimentation that's going on globally as well with digital banking, that is going to pose a challenge for both the banks and for other non-banks in Bangladesh as well. So those areas needs to be, the regulatory arrangement needs to be looked at very carefully. We know that Hong Kong Monetary Authority has given digital banks permission. They're big banks. Basically, they're tech-based banks, and they are regulated in Hong Kong exactly like the bank. No difference. Exact same thing. In China, they have not yet set out the regulations, but said that the banking regulation will apply to them. There's no need to do a separate regulatory authority, separate regulatory rules and things. So what I'm trying to say is that regulation, innovations are going to take place. The way we see the banking system in Bangladesh today, or the financial system in Bangladesh today, the microcredit institutions, much of them will be wiped out. Only a few will survive. Secondly, I see that these institutions, which are not bank, which are shadow bank, you can call them, or MFS as it is called now,
they will become major stakeholder in future financial inclusion and also in size and operations. If you look at the Chinese WeBank or MyBank, backed by tech companies, Alibaba and Tencent, and they're growing fast. They're going for few second loan approval process. They use tremendous data mining capacity using the social networking that they use, WeChat and other framework, social networking, and the transaction networking that is done through WeChat and other means. So they have tremendous access to data sources, which they use. And the traditional way the banks operate, they are not in an advantageous position to capture those data unless the banks shape up their activity. So we will be facing our challenges from this kind of innovations. They have to be accommodated. You cannot push them back. We have to accommodate those and frame the regulation in such a way that these operations also thrive and provide the competitive environment much better way, not lesser competition. We don't want less competition. We want the banks to face the music as well. I tell my own board that, look, if we cannot bring down our operation cost in such a way that at 9% interest we can give to the SMEs, then we will not be doing proper banking. And we have to do it, only way to do it is technological innovation, to reduce the cost structure and compete with other players who will be coming, the digital banks in future. So we need to be aware of those considerations. I fully support the mapping recommendation. I think it's a must. And in that mapping of these institutions and the range of institutions, we can categorize them. And we should also, in that context, categorize on the basis of risk criteria. They are what you call systemic risk issues. Their capacity, their mismatch of maturity and structure, what kind of risk that poses. So all these issues should come in that mapping. Absolutely, there is no alternative to some kind of regulatory monitoring. I think that our regulators should be forward-looking, not reactive but proactive. Things are happening which calls for Bangladesh Bank or any other regulatory agency to become much more proactive now, and do this kinds of futuristic thinking, with sitting with the stakeholders to derive what kind of regulation, what kind of flexible, but at the same time ensuring the safety and security of the depositors and whoever investing in those, that to be ensured. So self-monitoring, I am not so sure that to what extent Bangladesh is ready for self-monitoring. So far, my experience with our corporate sector, with our institutions, is that they are never so proactive to govern themselves in a way that disciplines their own members. I wish it changed. I'm wrong, but unfortunately, that's the way our society is. We don't want to be self-regulated. We always try to beat each other, cheat each other, and that environment does not help self-regulation. So I'm a little bit skeptical about self-regulation. It can be a temporary interim arrangement, but I think that given my understanding of our own systems and institutions, we need some kind of a regulatory framework that is to be framed in consultation with the institutions, all the players now and in future, and be forward-looking, try to be dynamic, try to take into consideration that never undermines innovations. Innovations has to be there. Safeguards has to be in while protecting the innovation and financial inclusion progress on that front intact. So I will stop at this for now. Thank you. Thank you, sir. Thanks for your
Very nice deliberation. And now I will go to Mr. Syed Mahbubur Rahman. My question to you is actually, that the financial system of Bangladesh is dominated by the banks and the NBFIs, which are also regulated by the same central bank, and the other players in the financial market. They are not that much actually influential in the market. So do you think that for the financial system of Bangladesh, there are concentration risk in the financial system? If anything happened to the banking system or banking sector, then the entire economy can be jeopardized. So in that perspective, what's your view? And on the other hand, actually, since banks are highly regulated, so that's why their self-monitoring cost is very high. On the other hand, these fintechs and the shadow banking, whatever we see, they are less regulated, and that's why their self-monitoring is also less costly. So in one hand, very costly structure of the bank, on the other hand is a less costly structure of the FI. So where the bank will be placed themselves? So over to you, Mr. Mahbub. Thank you very much. Thank you, BCSP, for arranging such a very good seminar, in fact, webinar. And after TOUFIC Bhai and MANSUR Bhai, আমার আসলে তেমন কিছু বলার নাই, because they have covered a lot of things. Also, AHSAN HABIB, as usual, has given a very good paper. আমি যেটা বুঝি in respect of the banking industry, if you look at the entire financial market, banking industry constitutes more than 80%. Even recent, if you're looking at the stimulus project of 1 trillion plus, almost 82,000 basically is coming through banking system. An entire banking system has to give it, and we have been given targets. It's not like we can give bank on the basis of bank-customer relationship, though it is said there that yes, we'll be giving giving this money on the basis of bank-customer relationship, but at the same time, we are being monitored on a weekly basis now to see how much you have lent. So that also interesting. So that definitely is putting us into more difficulties. And also, with the due respect to our finance minister, he said he would look after the businesses, then the banks. So basically, whatever happens to banks is fine, but our businesses have to be protected, which is fine. Because we complement each other. We also need to have business. We also need to have banks. But when bank is at the center of the thing, especially in a country like Bangladesh, we cannot just play around with banks. And it's just not COVID. Banking sector has been going through some problem for the last couple of years, especially since giving license to the new banks. Since then, we're seeing number of problems. We are experiencing problem here and there. Two of the newly given licensed bank also have had problems, and which also created some level in confidence in the mind of the people. And we have seen people taking money from the banks as well. So yes, there is certain definitely issue is there. If something goes wrong with the banking industry, definitely something will go wrong with the economy. So the question is whether business should be supported or the bank should be supported. It's like egg and chicken situation. কোনটা হবে আগে? এখন যদি bank যদি না থাকে end of the day, when the economic revives, if we don't see banks, and at the other end we also have 60 scheduled banks. So we have number of problems in the banking industry itself. That's my own view. That's my own view. So definitely একটা এখানে issues রয়েই যায়. So তুমি যেটা বললা আসিফ, definitely একটা concentration risk আছে. But at the same time, our bank role very fragmented. এবং balance sheet is very small. Like if you look at the COVID scenario, what is the need of the hour now? The need of the hour that each bank needs to strengthen itself. Rather than going for or inflating the income or going very aggressive, I think we should try to strengthen our balance sheet. Instead of going for a high level of dividend, আমার মনে হয় আমাদেরকে ওই যে বিদেশি ব্যাংকগুলো ECL করছে, expected credit loss. সেই expected credit loss হিসাবে they are going to building up their basically balance sheet. তারা either interest suspense করছে অথবা provision build up করছে। এদের এখন মুশকিলটা হচ্ছে
যেহেতু আমাদের পেমেন্ট পজ চলে এসছে, সো পেমেন্ট পজ মানে কি, তাহলে আমি সবই আমার unclassified asset, so we can immediately book all those as an income. But should we do that? Should we do that? And একটা হচ্ছে হয়তো কেউ কেউ পারবে, কেউ কেউ পারবে না। The bigger, at least among the 6 tables which are better banks, they possibly can do more on aggressive basis, interest suspension or provision. But যেগুলো weaker bank, আমি সেখানে বলবো weaker bank গুলো also should try to build up the balance. It's very, very important, because come January or come first quarter next year, if you don't build up that, we'll be in problem. Will be a deep problem, because আমাদের তো already NPA নিয়ে সমস্যা আছেই। On the top of that, অনেক account কিন্তু will go bad, or at least will struggle. They will not be able to pay. They will have cash flow issues. সেগুলি যদি আমাকে করতে হয়, আমি যদি এখনই যদি সেপ্টেম্বরে আবার যদি প্রফিট দেখিয়ে দিই খুব বেশি করে, তাহলে কিন্তু will be facing problem. So that's one thing. Other question I think you had was on the what do we do now? What do we do now? Basically, if you look at the entire people, আমাদের the mindset দেখি আসলে shadow banking, the shadow bank basically fuels credit into the system, তাই না? এখন যেটা হচ্ছে কি মুশকিল হচ্ছে আমাদের যে নলেজ বেস, আমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ভেরি পুয়ার, ইজ ভেরি, ভেরি পুয়ার। আমরা যদি দেখি যে MLM নিয়ে কিন্তু দেখা গেছে আমাদের দেশের লোকজন কিন্তু হ্যাভ বিন বেসিক্যালি রিপড অফ, এবং একটা MLM হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে কিন্তু তারপরে কিন্তু আমরা যাচ্ছি we are doing the facing the same problem, but still we are not learning. Still we have seen, যেটা তৌফিক ভাই বলেছিলেন, আমরা দেখেছি BCL, NCL, BCI, LCL কি সমস্যা হয়েছিল। Ultimately central bank has to come forward. Even we have seen, forget about less supervised institution, even that the supervised institution also have a problem in terms of managing customer deposits, in terms of meeting commitments as well. তো সেখানে যেখানে আমরা দেখতে যাচ্ছি যে even supervised institution have a problem or have a struggle in terms of paying customers, the depositors on demand, সেখানে যেখানে less supervised হবে সেখানে will have even different issues as well. We have seen cooperatives যারা ছিল, cooperatives is also like societies act এগুলো হয়, সেখানেও দেখেছি আমরা অনেক cooperatives have gone bust. That also we have seen. বাট আমাদের এখান থেকে কোনো রকম অ্যাকশন কিন্তু আমরা দেখি নাই। আমাদের এখানে যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যেটা আসলে এসছে যে MFIs definitely less supervised, এখানে কি আমরা কি করতে হবে? Can we do something on those as well? Can these institutions can create more credibility? যেটা হাসান মনসুর ভাই বললেন, absolutely right. এই কোভিড টাইমে we are also seeing some of the MFIs are struggling, এবং আমরা কিন্তু banks have given money to MFIs because আমরা সরাসরি কৃষককে লোন না দিয়ে we are riding on MFIs to meet our agri loan target. তো সেখানে কিন্তু আমাদের কিন্তু ব্যাংকের কিন্তু অনেক পয়সা কিন্তু এখানে আছে। We have seen NBFI, যেটা তৌফিক ভাই বললেন, আসলে NBFI were created for different reasons. If you look at India, NBFIs are raising long term deposits, মানে ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করে, সিকিউরিটি ইস্যু করে ওরা লং টার্ম ডিপোজিট নিয়ে আসে, সেগুলি কিন্তু ইজ বিং ইউজ ফর লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টস। বাট আমরা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা কি করছি, আমরা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট করছি, টেকিং শর্ট টার্ম ডিপোজিটস। সো দ্যাটস অলসো অ্যান ইস্যু অ্যাজ ওয়েল। সো আমার কাছে মনে হয় যে ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ ক্রেডিট ইউনিয়ন, যেটা আমরা দেখেছি আমরা নর্থ আমেরিকাতে দেখি যে ওখানে অনেক ক্রেডিট ইউনিয়ন কিন্তু মানে ক্রিয়েটেড হয়েছে, এবং দিস আর ডুইং গুড। সো উই অলসো নিড টু হ্যাভ মানে গাইডলাইন অন দ্যাট। একটা হাসান ভাই বলছিলেন যে ইউনিফর্ম রেগুলেটরি গাইডলাইন, সেটা যদি বলি তাহলে আমরা দেখি ইভেন শরিয়া নন শরিয়া বেসড ব্যাংকিংও কিন্তু আমরা দেখতে পাই কিন্তু ইউনিফর্মিটি নাই। উই ক্যান সি দ্যাট ইভেন উইথ 9% ইম্পোজিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারা নন শরিয়া বেস আমরা কিন্তু আমাদের ওই 9% কিন্তু ফ্রম এপ্রিল 1 কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলেছি। বাট উই আর সিইং দ্য নন শরিয়া বেস যারা শরিয়া বেস তারা কিন্তু এখনো কিন্তু বলছেন যেটা আমাদের আমরা চুক্তি করে ফেলেছি, এটা আমাদের একটা ডিল হয়ে গেছে, হাউ ক্যান ইউ ব্রেক দ্য ডিল অ্যান্ড বেসিক্যালি again initiate a sort of deal? How can you do that? So এটা তো হতে পারে না। So এখানে কিন্তু অলরেডি যেটা বলছে এখানে কিন্তু ইউনিফর্ম ইয়ে নাই। আমরা যেটা হাসান মনসুর ভাই বললেন, এই যে আমরা দেখি নগদ এবং বিকাশ MFS গুলোতে আমরা যখন দেখি ট্রানজেকশনাল লিমিট বা যেগুলো আসে সেগুলো যখন দেখি আমরা দুই রকম হয়ে যায়, তখন কিন্তু একটা ডিসপ্যারিটি হয়, তখন কিন্তু ডিস্টরশন হয় কিন্তু মার্কেট। সো দিস আর দ্য থিং দ্যাট নিড টু বি লুকড অ্যাট। এজেন্ট ব্যাংকিং আমি আসানের একটা দ্বিমত পোষণ করি। এজেন্ট ব্যাংকিং ডেফিনেটলি ইজ এ গাইডেড, এটা অ্যাবসলিউটলি স্ট্রংলি রেগুলেটেড সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রোডাক্ট। আমাদেরকে
সেন্ট্রাল ব্যাংকে যেতে হয়, অ্যাপ্রুভাল নিতে হয়, এছাড়া কিন্তু করতে পারি না। এবং তারপরও যেটা আছে, যে পরিমাণ ডিপোজিট থাকে তার বেশি আমরা সেই লোকটা কিন্তু উইথড্র করতে পারে না। সো দ্যার ইজ এ স্ট্রিক্ট control regime there. Yes, agent banking is helping us to reach people in the remote places. Agent banking is helping us avoiding brick and mortar concept. We are being able to reach the lowest level of the customer, যেটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ যেটা করতে পারছি, সেখানে আমরা যেতে পারছি। সো আমার কাছে মনে হয় যে আসলে সামনের দিকে ফিনটেক is going to be the key. আমাদের আসলে এই we have to ride on fintech. আমরা as a bank, we have to embrace that. The banks will be embracing it. The banks will be basically going for innovation. They will survive. Others will become fossil in the coming days. So fintech is going to be, I think, shadow banking কথা যদি বলি, fintech is going to be the thing. এবং আমাদের দেশে দেরি করে আসছে, but this is where we need to invest, and we need to partner with the fintech companies to do that instead of just making so much of investment on ourselves. Another thing, neo banking যেটা নতুন যেটা আহসান ভাই বলল যে ডিজি ব্যাংকিং, অলরেডি আমি শুনেছি একটা কমার্শিয়াল ব্যাংক, একটা এমএফএস have already applied or applying to central bank for neo bank. Basically এগুলো তো হচ্ছে একটাই থাকবে আর কিছু থাকবে না, so technology they will basically acquire customer. So this is going to the new thing as well, but I'm not sure whether the market itself is prepared for that. আমার কাছে মনে হয় future possibilities for some time to come is physical for people like us. আমাদের দেশের মতো দেশে আসে, আমার কাছে মনে হয় that is the thing. Thank you very much. আসিফ। থ্যাংক ইউ। আপনার কাছে আমার আরেকটা সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন থাকবে, যে ফিনটেক নিয়ে যেহেতু বললেন, একদিকে ধরেন আমাদের ফিনটেক হচ্ছে এবং রেগুলেটরি চেঞ্জেস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা হচ্ছে যে টেকনোলজি চেঞ্জেস এর সাথে অ্যাকচুয়ালি দি পেস অফ দি রেগুলেশন চেঞ্জেস রিকোয়ার্ড and the conventional way of changing the regulation what we have experienced maybe for last 30 years এখন তো আসলে খুব ফাস্ট চেঞ্জ হচ্ছে। এটা তো রেগুলেটরের জন্য একটা ডিফিকাল্ট যে to cope with that pace because things are changing so fast. ব্যাংকের বাইরেও যেটা বললেন ডিজিটাল ব্যাংক হচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে যে হংকং এ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড has done a joint subsidiary with another পার্টনারশিপে গেছে ড্রাগন ব্যাংক। ওদিকে সিঙ্গাপুরেও কিছু ব্যাংক মোবাইল ফোন কোম্পানি মিলে আবার একটা ডিজিটাল ব্যাংক করেছে। সো আমাদের এখানে আসলে এটা আমাদের এই কোভিড-19 কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এটা রিকোয়ারমেন্টটা আরো বেশি বাড়িয়ে দিল। সো এই সিচুয়েশনে আসলে বাংলাদেশের রেগুলেশন এত ফাস্ট কিভাবে কোপ করবে, কিভাবে এটার সাথে আসতে হবে, এত বড় জনগোষ্ঠী এত ছোট জায়গার মধ্যে স্কোপও আছে আমাদের অনেক, এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যেভাবে হচ্ছে আমাদের ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ছাড়া তো সাস্টেনেবল গ্রোথ হবে না। সো এটা ব্যালেন্সিংটা কিভাবে হবে স্যার? আসলে আসিফ, যেটা হচ্ছে যে আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংকে ডেফিনেটলি উই আর চেঞ্জিং সাম চেঞ্জেস হ্যাপেনিং ইন সেন্ট্রাল ব্যাংক অ্যাজ ওয়েল। দে হ্যাভ বিকাম অ্যাট লিস্ট আগের তুলনায় যদি চিন্তা করি, they have definitely improved on that significantly. Even the COVID time, you see, they have possibly issued 70 or 80 circulars. Even in COVID time, we have seen them working on Fridays, Saturdays to cope with that. But if you look at your thing as well, Thomas Citibank, you have launched nano loan, right, and they have come with the approval as well. Yes, it took them time. You have to show them the success stories in some of the countries, and then they agree to that. That's required. এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমাদেরও যার জন্য হচ্ছে কি, if you look at the banking industry, how much behind we are in terms of customer acquisition. If you look at the telcos, what they have done, even if you look at MFS in last from 2011 and 2020, where they have gone to from 2011, banking industry এগোতে পারেনি। কিন্তু একটা হচ্ছে আমাদেরও কিন্তু দোষ আছে সেখানে, আমরা কিন্তু আসলে we could not change ourselves, আমরা সেই আগের মতো করে ব্যাংকিং করতে চেয়েছি। At the same time, আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকও ওইভাবে করেনি, বাট আই এম শিওর সেন্ট্রাল ব্যাংক কিন্তু ইজ কামিং ফরওয়ার্ড। উই অলসো নিড টু মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড। এখন ধরা যাক যে সেন্ট্রাল ব্যাংক সমস্যাগুলো যে আমরা যেটা ধরা যাক যে আমি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক থেকেও উই আর গেটিং ইনটু পার্টনারশিপ উইথ রুবি অ্যান্ড বিকাশ অ্যান্ড অলসো নগদ। আমরা ভেরি সুন উইল বি কামিং উইথ সাম প্রোডাক্টস, বাট ইস্যু ইজ দ্যাট কিছু জিনিস করতে গিয়ে দেখা যায় যে এই যে ধরো যে ক্লাসিফিকেশন কিভাবে হবে। এখন আমি একটা ন্যানো লোন দিচ্ছি, ন্যানো লোন ইজ লাইক বেসিক্যালি 3000 টাকা লোন হবে, and it will be absolutely, এটা কোনো রকম মনিটরিং হবে না, এটা অ্যাবসলিউট সিস্টেম বেসড হবে। আমি একটা রিক্সাওয়ালা সকালবেলা বেরোলো, এসে দেখলো রিক্সার চাকার বাস্ট হয়ে গেছে, এখন তো 500 টাকা দরকার। What will he do? He will just immediately go to Bikash or whatever, গিয়ে দেখবে ওখানে তার একটা থাকবে লোন নিবে কি নিবে না। ইমিডিয়েটলি যদি ওখানে পাঞ্চ করে, হ্যাঁ সে নিতে চাইলো,
সাথে সাথে কিন্তু অ্যালগোরিদম হয়ে গেল, পেয়ে গেল যে সে হয়তো 500 টাকা তার ক্রেডিবিলিটি যা আছে 500 টাকা নিতে পারে সেখান থেকে, ইমিডিয়েটলি সে লোন নিল। এখানে 500 টাকা সে দিবে কিভাবে? তাকে হয়তো 21 দিনের সময় দেওয়া হবে বা 1 মাসের সময় দেওয়া হবে, সেই টাকাটা কিন্তু 1 মাস পরে সে আমাকে দিয়ে দিবে। এখন হাউ ডু আই ক্লাসিফাই, যদি সে এখন টাকাটা না দিতে পারে, হোয়াট ডু আই ডু? তো এরকম হাজার হাজার, এখন এর ক্লাসিক রুলটা কি হবে? উইল ইট বি লাইক 90 days, 180 days to 70 days, নাকি ইজ সামথিং ডিফারেন্ট? তো এইগুলো কিন্তু সামথিং যেগুলো রেগুলেটর নিড টু সি, এবং এগুলো কিন্তু ইমিডিয়েটলি অ্যাড্রেস করতে হবে। এগুলো কিন্তু ছোট ছোট জিনিস, কিন্তু সিএল রুল, সিআইবি রুল, এখন যেমন বলা আছে 1 টাকাও যদি লোন না হয় সেটাও সিআইবি তে আসবে, তাই না? তো এই যে এই জিনিসগুলো আসলে, এই প্রত্যেকটা জিনিস আমার মনে হয় এগুলো যদি আমরা ঠিক না অ্যাড্রেস করতে পারি, তাহলে কিন্তু আসলে যে ইনক্লুসিভ ব্যাংকিং কথা বলছি বা এগুলো করতে গেছি, কারণ একটা ব্যাংকের পক্ষে হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? এরকম হাজারো লোন আমার ন্যানো লোন হবে, সো এরকম দেখা যাবে অনেকেই দিতে পারছে না, সেগুলো যে করতে থাকি, সো হাউ ডু ম্যানেজ ইট? প্রভিশন কি হবে? এগুলো আমার মনে হয় সেন্ট্রাল ব্যাংক নিড টু সিট, যেগুলো দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট অফ ব্যাংকিং, মানে আমরা যে দেখতে যাচ্ছি এখানে এই জিনিসগুলো কাজ করতে হবে। এগুলো যদি যত তাড়াতাড়ি অ্যাড্রেস করতে পারি, তত তাড়াতাড়ি বেসিক্যালি আমরা ফিনটেক and NAS, we can basically do a lot of things for the society. I don't know whether it answers to your question. Well said, sir. Going back to Dr. Ahsan Monsoon, sir. এখন স্যার আমাদের এনবিএফআই এবং ব্যাংক এই দুইটার মধ্যে ধরেন মানে দেখা যাচ্ছে এনবিএফআই গুলা ব্যাংক থেকেই আবার লোন নিয়ে আবার একই মার্কেটে আবার লেন্ড করছে। সো যে এটার যে ইন্টারকানেক্টেডনেস যেটা আছে সেটাকে আসলে কিভাবে আরেকটু মানে এমন ভাবে নেওয়া যায় যেখানে এটার মানে আমাদের মানে actual contribution by the NBFI can be taken by what Mr. Mahbubur Rahman was telling, that long-term financing a bank এখানে মানে একটা long-term financing a bank গুলাকে আসলে কমপ্লিমেন্ট করবে, যেখানে আসলে ব্যাংক গুলাই দেখা যাচ্ছে সবগুলা করছে। স্যার আপনি মিউট আছেন স্যার, একটু মিউট করতে হবে, আনমিউট করতে হবে। এখানে মূল সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের লং টার্ম ম্যাচুরিটির বন্ড মার্কেটটা নাই, এবং প্রাইভেট বন্ড মার্কেট, যেটা কর্পোরেট বন্ড মার্কেট আমরা বলি, বিশাল একটা মার্কেট পৃথিবী জোড়া, সেটা ভার্চুয়ালি আমাদের এখানে খুবই নেগলিজেবল একটা এক্সটেন্টে আছে। তো এই জায়গাটা যদি আমরা ডেভেলপ করতে না পারি, এবং এখানে সরকারকে আমি ব্লেম দেবো মোস্টলি, যে তাদের বিনাইন নেগলেক্ট একটা এখানে আছে। তারা ইভেন পাবলিক বন্ড মার্কেট, যে গভর্নমেন্ট বন্ড মার্কেট যেটা, সেটাকেও ডেভেলপ করতে পারে নাই সেভাবে। সেখানে ম্যাচুরিটি স্ট্রাকচার আমরা দেখছি যে লং এন্ডের গুলো সীমিত পরিমাণে আছে, এমন লিমিটেড সাপ্লাই যে none of these banks will give them up, they will keep it forever, and the holders are, there is no transaction of those bonds in the bond market. Secondly, যে এই yield curve যে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে তৈরি করবে, যে একটা অ্যাটলিস্ট ফর 15 years 30 years yield curve একটা তৈরি করবে, সেটাও কোনো উদ্যোগ কিন্তু সরকার থেকে সেভাবে নেওয়া হয়নি। বন্ড মার্কেট যদি ডেভেলপ করতে না পারে, তাহলে এনবিএফআইরা কোথায় যাবে? তারা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো, দে ক্যান বি এ সোর্স, পেনশন ফান্ড, দে ক্যান বি এ সোর্স ফর লং টার্ম লেন্ডিং, বাট হোয়াট আর দে ডুইং? Again, they are not doing their proper things. They are buying real estate, they are keeping their money in banks. That's not the way they should manage their funds. So বিভিন্ন জায়গায় গুলশানে আমি দেখি যেটা owned by সন্ধানী ইন্স্যুরেন্স, লাইফ ইন্স্যুরেন্স, this is absurd in other countries. I have never seen that kind of a signboard anywhere in the Western world. So basic thing is that we need to make a very serious effort to develop the bond market. That's a very important, very large size market that is yet to develop. And unless we do that, these NBFIs or any other institution that will intermediate on the long end of the market, long maturity market, they will be playing with fire. They will be playing with the liquidity mismatch, and they will be potentially vulnerable to this kind of shocks in the system. So it is also good for the banks, because the banks are taking also risk with these institutions, knowing fully that there is a serious mismatch, and that mismatch is already reflected. Many of these NBFIs are illiquid, and they cannot allow their depositors money back,
and they're just rolling it over by threat, by persuasion, by many other means, and so on. So that situation should not be the case, and it's a problem for all the banking industry as well, because if they go under, we also have a serious problem. So I think we have to develop the bond market, we have to develop the housing market, and that is tremendous financial potential for the whole financial sector. Look at the mortgage market in the US or any other industrial countries, how big they are, and what kind of stimulus it can give to the financial sector as a whole. But we are completely ignoring those possibilities by not developing the bond market and creating the mortgage market, the real asset-based long-term securities market. So all, really, I must say that we have seriously neglected that front for a very, very long time. And that's why we are in this kind of a situation today. Thank you, sir. Going back to Dr. Toufic Ahmed Choudhury. Sir, insurance company gulo amader financial system er ekta part, but it's one of the unusualness or peculiarity that they are not part of actually our monetary authority regulation. But they create money, although they are not is a part of the lending business. কখন আমরা অনেক দিন ধরে এটা নিয়ে কথা হচ্ছে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো ইজ নট পার্ট অফ দি ফুল দি মনিটারি রেগুলেশন, এটা চলছে অনেক দিন ধরে। সো এটার কি কোনো স্যার চেঞ্জ হওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, এবং এটা আসলে হলে কবে, কোন দিকে আসলে এটা যেতে পারে, সেখানে একটু আলোকপাত করতে। থ্যাংক ইউ। এটি আসলে আহসান মনসুর স্যার একটু আগে বলছিলেন যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো কি করবে। আসলে আমাদের দেশে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারটা আমরা ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে দেখি না। সবসময় ইন্স্যুরেন্স মার্কেট তো ইন্স্যুরেন্স মার্কেটের কনটেক্সটে দেখলাম, সিকিউরিটি মার্কেট তো সিকিউরিটি মার্কেটের কনটেক্সটে দেখলাম, ব্যাংকিং মার্কেট তো ব্যাংকিং, কিন্তু একটা যে আরেকটার সাথে ইন্টারেক্ট করতে পারে, একটা যে আরেকটাকে কোঅপারেট করতে পারে, আমরা কিন্তু ওই পার্সপেক্টিভ দেখি না। যেমন আহসান মনসুর স্যারের উত্তরে এটা তুমি যে নিশ্চয় পেয়ে গেছো, কারণ উনি এটাই বলতেছেন যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো কি করে, দে আর মোবিলাইজিং প্রিমিয়াম এন্ড হোয়াট দে আর ডুইং ইট, they are simply depositing with the bank. আসলে তারা লং টার্ম প্রিমিয়াম মোবিলাইজ করছে, এটাতে তারা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট করার কথা। সো দে আর সাপোজ টু গো টু দ্য সিকিউরিটি মার্কেট, তাই না? এবং সিকিউরিটি মার্কেটে যে তারা যদি আসতো, তাহলে এখন যে সিকিউরিটি মার্কেটের যে সমস্যাটা, তাই না, যে যার জন্য প্রতি ব্যাংকে 200 কোটি টাকা করে একটা ফান্ড ডেভেলপ করতে হচ্ছে, ইনভেস্টমেন্ট করতে হচ্ছে, তাই না? তো এগুলো তো ন্যাচারালি আমরা সলভ করতে পারি যদি আমাদের মধ্যে এই ইন্টিগ্রেশনটা থাকে। সো all these funds with the insurance market will be, mobilizing. They must invest in the security market. আহসান মনসুর স্যারের আমি আরেকটা কথা তোমাদেরকে একটু সঙ্গতভাবে বলি। এই যে আসলে উনি যে পাবলিক সেক্টর বন্ড মার্কেটের কথা বলছিলেন, আসলে পৃথিবীর সব দেশে দেখা যায় পাবলিক সেক্টর বন্ড মার্কেট ডেভেলপ না করলে আসলে প্রাইভেট সেক্টর কর্পোরেট বন্ড মার্কেট ডেভেলপ করেন, এবং পাবলিক সেক্টর বন্ড মার্কেট ডেভেলপ করলে কর্পোরেট বন্ড মার্কেটটা ডেভেলপ করে। তারপরে এই যে আমরা যে রিস্ক ফ্রি ইন্টারেস্ট রেটটা বা যেটাকে আমরা বেস রেট বলি, বেস রেটটা কোথায় হবে? এটা তো বন্ড মার্কেট থেকে আসবে, তাই না? তো এই জন্য বন্ড মার্কেটের ডেভেলপমেন্ট ইজ রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং এই বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট শুধুমাত্র ব্যাংকাররা একটা আলাদা করে ফান্ড তৈরি করবে, সেটি সিকিউরিটি মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট ওইভাবে হবে না, এই ধরনের ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে হতে হবে। ইন্স্যুরেন্স মার্কেট, they must be investing in the long term bond market, এবং সরকারেরও পাবলিক সেক্টর বন্ড মার্কেট ডেভেলপ করতে হবে, সো দ্যাট কর্পোরেট বন্ড মার্কেট ক্যান ফলো ইট। এইভাবে ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে আসলে আমাদের পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করতে হবে। আমাদের দেশে ইন্স্যুরেন্স মার্কেট তারা শুধু প্রিমিয়াম ডেভেলপ করে, এবং আরো মজার ব্যাপার, এটা কিন্তু কয়েক বছর আগেও কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের আন্ডারে ছিল। ইদানিং এটা গত 4-5 বছর আগে this has been coming under Ministry of Finance, তার আগে কিন্তু Ministry of Commerce এর আন্ডারে ছিল। তো সুতরাং ওরা আসলে তো ওরা শুধুমাত্র প্রিমিয়ামটা ডেভেলপ করে, তারপরে টাকাটা ব্যাংকে জমা রেখে দেয়, নো লেন্ডিং, নো ক্রেডিট ক্রিয়েশন, নো ইন্টারমিডিয়েশন, কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু এইভাবে আমাদেরকে আসলে চিন্তা ভাবনাটা করতে হবে, একটা ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপ করা। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you, sir. I will again go back. Sure. Even not long ago, insurance company was governed by Ministry of Commerce. Recently, it has come on a Ministry of Finance. জি জি স্যার, এটা বলেছেন। আমি
মিস্টার সৈয়দ মাহবুবুর রহমানের কাছে আবার আসবো, যে ব্যাংকিং সেক্টরের এই আপকামিং চেঞ্জেস, যেটা হচ্ছে ফিনটেক আসবে, শ্যাডো ব্যাংকিং এর এরেনা বাড়বে, আরো চ্যালেঞ্জের সামনে আসবে, ব্যাংকগুলোকে কনভেনশনাল একটা কনফাইন এর মধ্যে থাকলে আর আসলে সাস্টেইনই করবে না, ব্যাংক উইল বি ওয়াইপড আউট, এটা বোঝা যাচ্ছে। সো এই সিচুয়েশনে আসলে ব্যাংকিং সেক্টরের যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং রিসোর্সকে রেডি করা, সেই দিক দিয়ে আসলে কি কোনো কাজ হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে, নাকি আরো এই ব্যাপারে আসলে আমাদের কাদেরকে আসলে সবাই ভাবে একটা ইন্টিগ্রেটেড একটা এফোর্ট দেওয়া যায়, সেটা কিছু চোখে পড়ছে না, বাট কোনো কাজ হচ্ছে কিনা ব্যাকগ্রাউন্ডে? প্রথমে বলে ইন জেনারেল ইউর আনসার টু ইউর আনসার ইজ নো, আসলে আমরা ওইভাবে করছি না। এটা অনেকগুলো কারণ আছে। একটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি যে আসলে এই যে রিসেন্টলি যেটা আসলো, আমাদের একটা অ্যালার্ট আসলো যে হ্যাকিং হতে পারে, সবাইকে বলা হয়েছে যে বি কেয়ারফুল। বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কদিন আগে সেকেন্ড জেনারেশন ফায়ারওয়াল দিতে বলেছিল, ইমপ্লিমেন্ট করতে বলেছিল, ইনস্টল করতে বলেছিল। হাউ মেনি অফ দ্য ব্যাংকস হ্যাভ ডান দ্যাট? এবং করলেও টু হোয়াট এক্সটেন্ট দে হ্যাভ ডান দ্যাট? এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে আসলে আমরা যে ইনভেস্টমেন্ট করবো টেকনোলজিতে, এখানে আরওআইটা কি? It's very difficult to assess এখানে আরওআইটা ফর ইনভেস্টমেন্ট ইন টেকনোলজি। এখন হ্যাকারদের তো কাজই হচ্ছে হ্যাক করা। তারা ইভেন মোস্ট মানে একেবারে গুগলে গিয়ে হ্যাক করতে পারে। আবার আমরা দেখি বিদেশি ব্যাংক, আমরা হাই স্ট্রিট ব্যাংক যেগুলো ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকগুলো দেখি, আমরা দে আর স্পেন্ডিং আর ইনভেস্টিং বিলিয়ন্স এভরি ইয়ার টু অন সিস্টেমস। আমরা যদি আমাদের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে দেখি, আমরা ব্যাংকিং গুলো দেখি, how many banks are really investing on system and to what extent? আমি ওটা যদি আমি একটা very basic যদি আসি, how many banks have real core banking system of the 60 banks? No, not too many. 20. Hardly 10 or 15. 20 এটা হায়ার সাইড বললাম, 10 হলো তো ফাইন। চিন্তা করো, এখানে সবাই আমরা বলি মানে আমার ব্যাংক অনলাইন হয়ে গেছে। অনলাইন বলতে অনলাইন পেমেন্ট গুলো শুধু বলি যে আমি ঢাকায় বসে নোয়াখালী পেমেন্টটা পাচ্ছি, ওকে অথবা নোয়াখালীতে বসে ঢাকারটা বলছি। বাট কোর ব্যাংকিং সিস্টেমটা সবচেয়ে বড় প্রথম জিনিস, আমার ডেটাগুলো ঠিকমতো আছে কিনা, কোথায় আছে, কিভাবে আছে, ঠিকমতো প্রসেস হচ্ছে কিনা, এন্ড অফ ডে প্রসেসগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, এন্ড অফ মান্থ হচ্ছে কিনা, এবং সব সিস্টেম থেকে হচ্ছে কিনা, আমি ম্যানুয়াল ইন্টিগ্রেশন করছি কিনা, আমার জিএলএ কোনো হাত পড়ছে কিনা। এন্ড ইউ সি ইভেন ব্রাঞ্চ লেভেলে দে আর ম্যানিপুলেটিং উইথ দ্য নাম্বারস। আমার এনপিএ কি হচ্ছে আমি অনেক সময় জানিও না। যখন ম্যানেজার কি চেঞ্জ হয়, আরেক ম্যানেজার আসে, তখন অনেক সময় অনেক কিছু বেরিয়ে আসে। whenever there is change of management, change of guards, we can see things are coming out. So ওই ট্রান্সপারেন্সি লেভেলটা কিন্তু একেবারে কম। সো ইন জেনারেল গভর্নেন্স এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, সো ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট সাইড অলসো উইল বি, একটা হচ্ছে উই শুড বি ওপেন টু দ্য আইডিয়া অফ ইনভেস্টমেন্টস, যে করতে হবে। সামনের দিনটা ইজ লাইক দ্যাট, ইটস নট লাইক আগের দিনে যেটা করতাম সেটা শেষ পার হয়ে গেছে। এবং তারপর যেটা হচ্ছে কি আমাদের, এবং অলসো দে নিড টু গেট দ্য বোর্ড ইন সিঙ্ক উইথ দ্যাট। দিস ইজ দ্য রোল অফ সিইও, to make them aware that what are the things that are coming, what we need to do. There has to be strategy. But unfortunately যেটা আমাদের স্মল ব্যালেন্স শিট, তো আমরা ওইভাবে করতে পারছি না। করতে গেলে এটা করবো না, এটা করবো, সবসময় একটা টানা হেঁচড়ার মধ্যে থাকি আর কি। সো আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ সামথিং উই নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট। ইফ ইউ ডু নট ইনভেস্ট অন সিস্টেম, if you don't invest on people, because end of the day একটা ইনস্টিটিউশন কি লাগে, একটা হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স, একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল রিসোর্স। ফিনান্সিয়াল রিসোর্স ইউ ক্যান পসিবলি রেজ মানি, ব্যাক বোর্ড স্টিল করতে পারবে, বাট ফিনান্সিয়াল যেটা আছে, সরি মানে হিউম্যান রিসোর্স যেটা আছে, সেটা করা ডিফিকাল্ট। এখন উইথ 60 ব্যাংকস it is difficult to get 60 CEOs, 60 CROs, 60 CFOs. It's very difficult. আমাদের দেশে আমাদের কিন্তু ডার্ট অফ রিসোর্সেস ভেরি মাচ দেয়ার। ইটস নট ইন দ্য ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি। এখন ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে ইজ নট লাইক এ প্রপার্টিশিপ কনসার্ট, যেখানে আমি আজকে লস করলাম, ইদার আই ডিফল্ট টু দ্য ব্যাংক অর আই পে বাই সেলিং অফ দ্য প্রপার্টি। ব্যাংক ইজ এ ইনস্টিটিউশন উই আর ডিলিং উইথ ডিপোজিটস মানি। এখানে আমি আজকে চাইলে কালকে বন্ধ করে ফেলতে পারবো না। And that will have a ripple effect on the entire industry because we are not in an island. So এখানে is very very important যে আমাদের এগুলোকে আসলে কথা বলতে হবে। সেন্ট্রাল ব্যাংকও আসলে need to push strongly on the সেন্ট্রাল ব্যাংকের ডেট দিয়েছিল, if I remember 2017 or something, কিংবা আরো আগে, যে by 31st December each and every bank has to have CBS, but there has not been follow up যে whether we have really implemented CBS. তো এই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয়
এগুলো যদি আমরা আসলে ঠিকমতো ইনভেস্টমেন্ট না করতে পারি, ঠিকমতো ফলো আপ না করতে পারি, উইল ফলোইং বিহাইন্ড। এট দ্য সেম টাইম একটা বিরাট কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে, তখন কিন্তু কিছু করার থাকবে না। সো আই থিঙ্ক উই নিড টু ইনভেস্ট এন্ড উই নিড টু অলসো ইনভেস্ট অন আওয়ার পিপল, অন দ্য সিস্টেমস। থ্যাংক ইউ। আমি একটু মাহবুবুর রহমান সাহেব একটু সাপ্লিমেন্ট করব এখানে। প্লিজ স্যার। আমার কাছে একটা জিনিস সবসময় মনে হয় যে আমরা having too many banks with little, I mean, Lilliput banks. Basically, we are all Lilliput banks by any international standard. When I was going to compare the top 100 bank যদি ধরি বা top 500 bank যদি ধরি, বাংলাদেশ আগামী 10 বছরেও কোনো ব্যাংকে সেখানে যাওয়ার কোনো সম্ভব না। কারণ হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট বেস, দেশের অ্যাসেট বেসটাই খুব ছোট, তার উপর আবার এই 60টা ভাগ হয়ে যাওয়াতে আমরা ডিবিএস এর মতো একটা ব্যাংক হওয়ার স্বপ্ন আমরা হয়তো দেখতে পারি, কিন্তু আগামী 15-20 বছরের মধ্যে কারো সম্ভাবনা হবে না সেখানে। কারণ তাদের অ্যাসেট সাইজ হচ্ছে 250 বিলিয়ন ডলার। আমরা কোথায় আছি? আমাদের ব্র্যাক ব্যাংকের অ্যাসেট কত? 5 বিলিয়ন। সো ইটস নাথিং, ইটস পিনাট। নাও দ্য ইস্যু কামস ওয়েন টেকনোলজি কামস ইন। ডিবিএস যা করতে পারবে, can any of Bangladeshi bank ever even dream of doing that? আমাদের সেই সামর্থ্য হবে না। কাজে আমি মনে করি যে আমরা কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা আমরাই ক্রিয়েট করেছি ইন পার্ট। আমরা কোন সময় সাইবার সিকিউরিটি প্রোটেকশন, তারপরে কোর ব্যাংকিং সিস্টেম এন্ড দেন আপগ্রেডেশন অফ দোজ থিংস সিস্টেমেটিক্যালি আমাদের এই ছোট ছোট ব্যাংকগুলো করতে পারবে না। এটা তাদের পক্ষে এই ইনভেস্টমেন্টটা, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টটা হয়তো জাস্টিফাইড করা সম্ভব হবে না, কারণ এখানে ফিক্সড কস্ট অনেক বেশি। To do it for a large bank and to do it for a small bank, it's not a proportional thing. It's a disproportional thing. This fixed cost element is very high. So ekhane I see that we have a serious problem that we created by creating too many banks, and it's going to haunt us down the line. Ebong ami mone kori je Bangladesh banker uchit hobe to start serious cyber audit system, serious technology audit system, and set targets for each bank, and use that along with other things for forcing banks to merger and acquisition. Otherwise, we will not get out of this situation. Thank you. Just as observation. একটা কথা বলি, মনসুর ভাই কথা থেকে কিউ নেই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আইটি অডিট যেটা হয়, আইটি অডিট ইনফ্যাক্ট সব অডিটের ঠিক চিহ্ন থাকে, ওই টিকিং করে করে আসে। আসলে এইটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যারা অডিট করতে আসবেন, they also need to be very much trained. They have to be educated as well. What they're auditing, what we should do. Just টিক চিহ্ন হয়ে আসছে আজ থেকে 3 বছর আগে, ওটা করলে কিন্তু হবে না। সো এই জিনিসটা দরকার। আর মনসুর ভাই, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হ্যাজ সেড থ্যাঙ্কফুলি যে there could be merger and acquisition in the time to come, which is a very good thing. I really love to hear that. We want to see it happen. Yes. Yeah, everybody's hopeful কারণ কথাটা হয়েছে একদম টপ লেভেল থেকে। মার্জার অ্যাকুইজিশন আসলে অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছে। এখন আমাদের লিগ্যাল সিস্টেম এবং আদার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট ওইভাবে এখনো প্রস্তুত কিনা সেগুলো আস্তে আস্তে প্রস্তুত করে ফেলতে হবে, যাতে মার্জার অ্যাকুইজিশন আসলে স্মুথলি হতে পারে, হতে চাইলেও আর কি। It has to be a very good marriage between the more than one banks. আমরা যদি সিঙ্গাপুরের মার্কেটেও দেখি, আসলে এত বড় মার্কেট প্রবাবলি they have only 103 banks. সো আমাদের সাথে তো ইকোনমি সাইজে কম্পেয়ারই করা যায় না। বেশিরভাগ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, international bank, ছোট ছোট জি, they were probably they had Australia, how many local banks? Look at Canada, look at South Africa, even look at India. ওদের মধ্যে 22টা প্রাইভেট ব্যাংক, 16-17 মধ্যে গভর্নমেন্ট সেক্টর ব্যাংক। দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। রাইট। আর এক সময় সিঙ্গাপুরে 9-10টা ব্যাংক ছিল, they have merged and probably now they have 3 banks, and 3 banks are large, and they are giving very competitive environment with any international bank operating there. Yes. So আমাদের এখানে মার্জ হলে ব্যালেন্স শিট সাইজও বড় হতো, স্ট্রং হতো। ক্রেডিট লাইন লাগে আমাদের ফরেন করেসপন্ডেন্স ব্যাংক থেকে, অন্যান্য এফআই থেকে, তখনও আসলে খুব হেল্পফুল হতো। এই ছোট ব্যালেন্স শিট নিয়ে নিউ ব্যাংকস আর অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাগলিং টু হ্যাভ ক্রেডিট লাইনস from the overseas banks. Maybe some of us will lose their job, but that's even better. Still hope. Yeah, still to go. একদিকে আমরা শুনছি যে ব্যাংকাররা বলছে ফিনান্সিয়াল মার্কেটে যে ফিনটেক এসে they are doing disruption.
Probably fintech company, they think this is an eruption, eruption of new alternative channel. এখন এটার মধ্যে ফাইন ব্যালেন্স, ব্যাংকগুলা কি ফিনটেকের সাথে অ্যালায়েন্সে যাবে নাকি ফিনটেক গুলাই ব্যাংকিং মার্কেট নিয়ে নিবে, সেটার মধ্যে তো একটা এখনো একটা গ্রে এরিয়া আছে। বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভেও একটা গ্রে এরিয়া আছে আরো বেশি, কারণ আমরা এখনো স্টিল উই আর এট এমব্রায়ো স্টেজ অফ দিস ফিনটেক। আমাদের 15টা ব্যাংক মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের সাথে যুক্ত আছে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি, আর আমাদের তো সরাসরি 3টা নগদ, বিকাশ আর হচ্ছে রকেট চালু একসাথে আছে, এবং তাদের লেভেল প্লেইং ফিল্ড যেটা রেগুলেটরি সেটাও আসলে ইকুয়াল না। তো এই পার্সপেক্টিভে আমি একটু আহসান মনসুর স্যারকে আরেকটু বলবো, আরেকটু যদি আপনি আরেকটু আপনার ভিউ অ্যাড করেন। দেখুন, ফিনটেক মানে টেকনোলজি, ultimately is the technology. It's going to come. It's going to be disruptive. Any innovation is somewhat to some extent disruptive. But the disruptive process of disruption must be managed in a way that is positive disruption. So what I would say, the banks must wake up. Banks have to invest. Banks have to look for proper partnership, etc., to survive. It is going to be, last round I said, MFIs is going to face the music from the banks and the fintechs. They will be largely wiped out, and it will be replaced by these fintech-based support programs. Secondly, this is my prediction. It will probably take 5 or 10 years' time, but it is going to happen. Secondly, same thing can happen with the banks if they remain as they are, brick and mortar, and so on. I know that I have to go to the do banking in the old-fashioned way, but I am not the new generation. New generation people, they are technologically savvy, and they would like to use the technology and not go to the brick and mortar place. So banks needs to invest in the technology form. Now, issue is the regulatory one, because most of these digital banks that I see in China, for example, that are backed by technology companies like Alibaba, Tencent. There is one company which is backed by a large Chinese insurance company with a technology company. So the parent is not a tech company. So on the other hand, in what we see is Hong Kong is that international banks and large domestic banks, they are taking partnership with fintech companies and doing the digital banking. So we have to decide which way, or we can leave it open to the market forces to chart its territory, progression territory. But it has to be, regulatory signal has to be given to the players, how you can associate yourself. Is it going to be bank-led entirely? Is it going to be technology-led entirely? Or is it going to be a blend of the two? These are critical decisions that the regulator has to make in consultation with the industry and international practices that we see. Right now, it's still in a limbo. We need a direction in that way. Applications are falling, but Bangladesh Bank is scratching its heads what to do with those applications. They have not made up their mind. They have to make up their mind soon and give the signal to the market players that you align or realign yourselves in the coming days with a new technology that's going to come in one way or another. And that's going to be good for the financial inclusion, good for bringing down cost. I mean, the way that Alibaba and Tencent manages this, which my bank and we bank, the cost is very small. Financial intermediation cost, we will be wiped out. All banks will be wiped out if if their technology is operational today as a viable organization. So these are serious issues to be considered, and the banks must get ready for those days when is going to happen, and we have to have the regulatory protection in the meantime. But that is not the best thing. We should not be taking the regulatory cover and abuse the system and deprive the consumers and the community in general from getting the best of services. থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আমাদের আলোচনা শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি
ডক্টর তৌফিক আহমেদ চৌধুরী স্যারকে বলবো আপনি যদি কোনো কিছু ইনক্লুড করার থাকে স্যার। না, আমার ইনক্লুড করেনি আজকে আলোচনা ডেফিনেটলি খুব ভালো হয়েছে এবং আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্য এফোর্ট অফ দিস বিএসপিএস, সুতরাং সো ইউ উইল কন্টিনিউ ইট। এবং আজকের আমাদের শ্যাডো ব্যাংকিং থেকে যে প্রপোজাল গুলো আসছে এবং পরবর্তীকালে এই প্রপোজালের উপরে আহসান মনসুর স্যার এবং অন্যান্য প্যানেলিস্টরা অনেক কিছু অ্যাড করেছে, তো সেগুলোর উপরে বেসিস করে ডেফিনেটলি ইউ উইল প্রিপেয়ার দ্য পেপার এন্ড দ্য পেপার উইল বি সেন্ট টু দ্য স্টেট, I mean the policy makers, so that they can go for the right type of policy. So thank you very much for organizing such an interesting and learning session for me also. Thank you. আমি আমাদের যে অর্গানাইজিং টিম আছে, they have been working very hard for so long. আমরা 6টা সেশন করেছি। আমি রিকোয়েস্ট করব উনি এখন আছেন কিনা, মিস্টার শাহাদাত, are you there? Probably উনি হয়তো এখন ডিসকানেক্ট হয়েছে। ডক্টর আহসান হাবিব স্যার, do you have anything to add স্যার? আপনি মিউট আছেন স্যার, একটু আনমিউট করতে হবে। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। আলোচনা শুনে আপনার প্রেজেন্টেশন পরেটা আবার শুনে এখন ওভারভিউ থেকে আপনি যদি আবার রিভিউ করেন। Yeah, thank you for your comments স্যার। আপনারা 3-4 মিনিটের মধ্যে বলবেন স্যার, সরি। আমি জাস্ট শেষ করছি বলি, জাস্ট আপনারা অনেক চমৎকার ডাইমেনশন গুলো অ্যাড করেছেন এন্ড দিস আর রিয়েলি রিসোর্সফুল। জাস্ট দুই একটা কথা একটু আমি জাস্ট বলতে চাই, যেটা হয়তো আমার স্পিচে হয়তো বলার প্রয়োজন ছিল। একটা হলো যে বাংলাদেশের যদি আপনারাও বলেছেন যে বাংলাদেশে যদি আমরা ব্যাংকের কার্যক্রম দেখি, ব্যাংকেরও কাজ করে, নন ব্যাংকেরও কাজ করে, মার্কেটেরও কাজ করে, মানে সবই ইন এ সেন্স যে শর্ট টার্ম লং টার্ম ফাইন্যান্সিং এর সোর্স হিসেবে আমরা ব্যাংকেই ভাবি। এবং হয়তো সিস্টেমের কারণেই এক্সপেকটেশন লেভেল ইজ ভেরি হাই, যার ফলে দেখবেন কোনো না কোনো লেভেলে ইন্টারকানেক্টেডনেস এর জায়গাটা কিন্তু অনেক বেশি। যে ব্যাংক ওই আপনার যখন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল করবে সেখানেও ব্যাংক থেকে টাকা যেতে পারে, নন ব্যাংকের সাথেও এটা করতে হবে, ক্যাপিটাল মার্কেটেও আপনার এটা থাকতে হবে। তার মানে ইন্টারকানেক্টেডনেস এর জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের কনটেক্সট যেহেতু ব্যাংক বেস সিস্টেম দেখবেন অনেক বেশি। প্লাস ভিতরে যে আপনি লং টার্ম শর্ট টার্মের যে অ্যাসেট আমরা ব্যবহার করি, ভিতরেই মিসম্যাচ হওয়ার জায়গাগুলো অনেক বেশি, বিকজ আমাদের শর্ট টার্ম লং টার্ম সবকিছু যে কম্বিনেশন মানে ব্যাংকের ভিতরে। আর কোন কনটেক্সটে কোন ডেফিনিশনের আওতায় আসলে মানে ইয়াকে এইখানে রাখার চিন্তা করেছি, সেটা হলো এজেন্ট গুলোকে যে কনটেক্সটটা, সেটা সেই কনটেক্সটটা একটু বলতে চাই। সেটা হলো যে যখন শ্যাডো ব্যাংকিং এর একটা তো এন্টিটি অ্যাপ্রোচ আর একটা হলো অ্যাক্টিভিটি অ্যাপ্রোচ। সো অ্যাক্টিভিটি অ্যাপ্রোচে যখন অন্য কোনো ইনস্টিটিউশনের ইনভলভমেন্ট থাকে, যেমন ধরেন একটা ব্রাঞ্চ, স্যার আমার যেটা মনে হচ্ছে একটা ব্রাঞ্চকে আপনি যেভাবে মনিটর করছেন, যেভাবে তার ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট, যেভাবে তার অ্যাক্টিভিটিগুলোকে কন্ট্রোল করছেন, কারণ সে কিন্তু এই কাজটাই করছে। কিন্তু একটা এজেন্ট কিন্তু তার প্রাইমারি কাজ অন্য, ওই কাজের উপর কিন্তু আপনার কিন্তু স্যার কোনো কন্ট্রোল নাই। সে প্রাইমারিলি কিন্তু বেসিক্যালি অন্য কাজ করছে। অনেকে আছে বিজনেস করছে, অনেকে এমএফআইস, অনেকে আছে তার প্রাইমারি অন্য। আপনার যে প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন বা যে মনিটরিং এর জায়গাটায় আছেন, ম্যাক্সিমাম ওই পার্টটা পুরো ব্যাংকিং এর জায়গায় রাখা যায়। কিন্তু ওর বাইরের যে একটা এজেন্টের মেজর অ্যাক্টিভিটি সে কি করছে, সেটাকে কিন্তু ওই ব্রাঞ্চের মতন তার আওতায় আনা ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। সো ওই ডেফিনেশনই স্যার আমার মনে হয়েছে যে এজেন্ট ব্যাংকিং এরও ওই জায়গাটা আছে, এজেন্টদেরও ওই জায়গাটা আছে, যেটার অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি যেটা ব্যাংকিং এর মনিটরিং এ রাখা ইজ নট ইজি, নট মানে ব্রাঞ্চের মতন কন্ট্রোলের জায়গাটা কম। সেই কনটেক্সটেই এজেন্টের শ্যাডো ব্যাংকিং এ রাখার মানে জিনিসটা আমি এজেন্টকে এখানে উল্লেখ করেছি, দ্যাট ইজ এন এক্সপ্লেনেশন। আর যে পয়েন্টগুলো স্যার আপনারা বলেছেন, অল দিজ আর রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, রিয়েলি ভেরি ভেরি মাচ রিসোর্সফুল, এবং সবগুলো অ্যাকোমোডেট করেই উইল বি ট্রাইং টু ফাইনালাইজ দিস কনসেপ্ট নোট, এবং উইল বি ট্রাইং টু take it forward to perform our upcoming activities. So thank you very much, sir, on behalf of the team. Thank you. সবাইকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আজকে একটা ছুটির দিনও
এখানে সবাই আপনারা অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ এবং এত ব্যস্ততার মাঝখানেও আমাদের এই বিএসপিএস এর এই সেশনে আপনারা সময় দিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বটে। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আজকে বন্ড মার্কেট নিয়ে কথা হয়েছে, মার্জিন নিয়ে কথা হয়েছে। আমাদের বিএসপিএস এর নেক্সট সেশন অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপিং লোন সিকিউরিটাইজেশন, অ্যাসেট সিকিউরিটাইজেশন, বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট, market driven merger and acquisition. So এটাই আমাদের নেক্সট সেশন। দি ওয়ার্কিং টিম ইজ ওয়ার্কিং হার্ড। হয়তো এখনো ডেট ফিক্সড হয় না, আমরা হয়তো পরে আমরা জানিয়ে দিব। So this is a continuous thing. We will cover up other relevant topics for the banking and the financial market. আপনাদেরকে সবাইকে গুড নাইট জানাচ্ছি এবং আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখানে সেশন শেষ করব এবং আগামী সেশনে আপনাদেরকে ভিউয়ার হিসাবে অথবা প্যানেলিস্ট হিসাবে আহ্বান জানাচ্ছি, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এখানে আমরা শেষ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much. Thank you all and good to see you. Thank you. Thank you, sir. জি, খুদা হাফেজ। ভালো থাকেন সবাই। Thank you.